على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید. QC2 یعنی اب آپ ایڈوانسڈ اسٹوڈنٹس ہیں. QC1 سے گریجویٹ کر کے QC2 قرآن کورس لیول 2. الحمدللہ امید ہے آپ ہوم ورک بھی کر رہے ہیں اور ورک بک بھی. چلتے ہیں آج کا کورس کا انٹروڈکشن. QC2 شروع ہوتا ہے نماز کے بعد. تو QC2 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کریم کے پہلے 5 صفحات جس کا مجموعی مضمون ہے ہدایت. ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو ہدایت، کافرین اور منافقین کو ہدایت نہیں. دعوت قرآن کے ذریعے. آدم علیہ السلام وہ پہلے شخص جن کو ہدایت ملی. یہ ہے ہمارے کورس 2 کا سمرائز ورژن. QC3 میں جائیں گے تو بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوگا اور چلتا جائے گا کئی لیولز تک انشاءاللہ. بنی اسرائیل وہ امت ہم سے پہلے جن کو ہدایت دی گئی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. جب ایسا ہوا تو ان سے لیڈرشپ لے کر دے دی گئی امت محمدیہ کو. QC4 میں اسی طرح کنٹینیو رہے گا. بنی اسرائیل وہ قوم جن کو ہدایت ملی لیکن انہوں نے اس پہ کی قدر نہ کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا اور کعبہ کی تعبیر. یہ ہے QC2 3 4 اور 5. اور پچھلی بار آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جو آپ کی کلاس تھی یہ 3 تھی، کہ ساتھ ساتھ حفظ کرنے کی. اگر آپ نوٹ کریں تو ہم ہر لیسن میں صرف 3 لائنیں، تقریباً 3-3.5 لائنیں ہم پڑھتے ہیں بڑی تفصیل سے. تو آدھا صفحہ ہو جاتا ہے اگر 2 لیسن ہیں. تو اگر آپ ایک ہفتے میں یہ آدھا صفحہ ساتھ حفظ کرتے رہیں تو جب آپ QC5 کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا پہلا پارہ حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حفظ بھی اس طرح سے کہ آپ کو اس کا معنی، اس کی مختصر تشریح، اس کا گرامر سب کچھ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. تو امید ہے آپ یہ شروع کر رہے ہیں. تو آئیے اس کا دیکھتے ہیں. ہمارا جو QC2 میں سورۃ البقرہ کا جو مین پیغام ہے، اوور آل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر ایک خلیفہ، ایک نائب اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس کو نائب کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ایز اے مسلمان کیسے زندگی گزارنی چاہیے. کچھ عام مضامین سورۃ البقرہ کے. قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں کے لیے اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، بنی اسرائیل کو بھی ملی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت ملی، ان کو انسانیت کا امام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم تھے، اور مسلم کا معنی فرما بردار. اب اس کے بعد ہمیں مسلمانوں کو یہ ہدایت ملی ہے اور اب ہمارا یہ چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارتے ہیں یا نہیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں فضائل، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دونوں کے متعلق حدیث میں آیا کہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان، یعنی ہماری پروٹیکشن کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جائے۔ تو یہ تھے سورۃ البقرہ کے چند فضائل۔ آئیے اپنا ہم طریقہ کار سمجھنے کا، ان 4 انگلیوں اور 5ویں انگوٹھے پہ 5 صفحات جن کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہر صفحے کے 4 حصے ہیں، اور 4 حصے 4 لیسن بن جاتے ہیں، اور ہر لیسن کے ساتھ ایک پوائنٹر ہے، ایک اشارہ۔ دیکھیے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، یہ 4 اشارے ہیں پہلے صفحے کے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلے 2 اشارے سورۃ الفاتحہ میں کور کیے، اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، اور ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح آج ہم سورۃ البقرہ کے پہلی 4 بلکہ 5 آیات کو مطالعہ کریں گے، اور 2 اشاروں کے تحت متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ یہ ہمارا صفحہ 1، صفحہ نمبر 2 کے بھی آپ کے سامنے پوائنٹرز اشارے ہیں، صفحہ 3 کے بھی، 4 کے بھی، 5 کے۔ اس کو دیکھ کر آپ اپنا پورا QC2 جو ہے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں کہ 5 صفحات ہیں، ہر صفحے پہ 4 حصے ہیں اور 4 لیسن ہیں۔ تو 4، 8، 12، 16 اور 20 لیسن ہیں، 20 گھنٹے ہیں۔ اور ان کے شارٹ فارم بھی ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو ان پوروں کو دیکھیے، ہر لیسن ایک پورا ہے۔ تعریف دعا گزر گئی، آج ہدایت اور صفات ہے۔ تو دیکھیے پہلے حصے میں کہ 2 اشارے، تعریف، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، اور دوسرے حصے میں متقین کے لیے ہدایت، وہ کہاں سے آیا؟ ہدی للمتقین۔ متقین کی صفات کہاں سے آئی؟ جو اس کے بعد آ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اینڈ سو آن۔ بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ اشارے ہیں، پوائنٹر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اشارہ ہے یہ وہ تمام مضمون کے بارے میں بتا رہا ہے جو اس حصے میں ہے، وہ ایک یا ایک سے زیادہ مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے تاکہ ہماری یادداشت تازہ ہو جائے، ہم ریلیٹ کر سکیں اشارے کے ساتھ وہ پورشن قرآن کا۔ تو پھر سے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ یہ اپنا ریوائز کریں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں۔ اس طرح 20 اشارے آپ نے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ QC2 میں۔ تعارف، ترجمہ اور شرح، اسباق، دعا، پلان، یہ ہمارا آؤٹ لائن ہے ہر سبق کی۔ تعارف میں متقین کے لیے ہدایت کی بات کی گئی، اور سب سے پہلی بات ہے اسباق۔ ان آیات کا جس میں سے پہلا ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری بات قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا جو قرآن کا جو ایک اصول اور ایک جو ہمیں نظر آتا ہے ایک پریمبل، وہ یہ ہے کہ انسان شک کی بنیاد پر اور انسان اپنے خواہشات کی بنا پر گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیے، شک میں نہیں مبتلا ہونا اور اپنی خواہشات یعنی نفسی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح نہیں دینی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو پھر قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت متقین کے لیے ہے، یعنی متقین کے لیے مراد ہے کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ متقین بن جاتے ہیں۔ ہدایت تو سب کو آفر کی جا رہی ہے، کون اس کو حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا کنسرن۔ نیکسٹ، قرآن کتنا آسان ہے۔ پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ ملیں گے، دوسری لائن میں 1۔ تو الحمدللہ آسان ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنے کے لیے 2 چیلنج ہیں، ایک چیلنج ہے ووکیبلری کا، اور ایک چیلنج ہے گرامر کا۔ ووکیبلری کے چیلنج، ووکیبلری سے مراد جو مفردات ہیں، کلمات کے معنی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم اشارات اور فکروں کا استعمال کر رہے ہیں، اور گرامر کو سمجھنے کے لیے ہم TPI اور جملے یعنی آپس میں جو ڈائلاگ ہے اس کے ذریعے۔ سو PTI
सॉरी TPI اور ڈائلاگ، یعنی ہم اس کے ذریعے قرآن فہمی، اشارات اور فکرے، گرامر، TPI اور ڈائلاگ کے ذریعے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہر سطر میں تقریباً 2 نئے الفاظ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں الف لام میم کا کیا الفاظ کا معنی الف لام میم ہی رہے گا، ہم اس کے بارے میں بات ابھی کریں گے مختصر شرح میں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کو ہم اپنا QC1 کی نالج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان الفاظ کے معنوں کو سمجھیں گے۔ ذالک الکتاب، ذالک کا معنی ہم نے QC1 میں پڑھا تھا وہ، یہاں ترجمہ میں آیا یہ، دیکھیں گے کہ یہ ترجمہ ایسا کیوں ہے۔ اور ذالک ایک اشارہ ہے، اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اس کتاب کی طرف، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا ریبہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، 2 ٹکڑے ہیں، للمتقین۔ اب آتے ہیں تفصیل پر۔ الف لام میم کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی ٹکڑے ہیں، یہ حروف ایسے ہیں یعنی جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی عام طور پہ تو عربی کے الفاظ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، یہاں پر حروف الگ سے پڑھے جاتے ہیں، اس کا مطلب ان کے معنی بھی الگ سے ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں، ان معنوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ یہ کلام کا ایک حصہ ہے لیکن ان کے معنی ہم تک نہیں پہنچے، تو اس لیے ہم اس سے خود سے معنی نہیں کریں گے۔ اچھا، ذالک الکتاب میں عظمت کے لیے ذالک کا استعمال آیا ہے، یعنی جب کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو، جس طرح ہم جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ جمع کے صیغے میں بات کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر، یعنی عظمت۔ اس طرح بجائے یہ کہنے کے کہ حاضل کتاب، کہا گیا ذالک الکتاب، کتاب کی عظمت کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گرامر کا تیسرا حصہ جو ہم پڑھیں گے۔ گرامر کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہم نے کہا جس میں الفاظ کو گرامر، اس کا ہم سمجھتے ہیں گرامر ٹیبلز کے ذریعے، یعنی الفاظ اپنے روٹ لیٹر سے کس طریقے سے بنتے ہیں۔ تو ہم یہ آہستہ آہستہ پروڈکشن کریں گے کہ جی گرامر کے 3 طرح سے گرامر پڑھا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں صرف، روٹ لیٹرز کو پھیر پھار کے، مثلا اگر کتاب لفظ ہے تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف، تا اور با۔ اب اس میں سے بہت سے لفظ نکلتے ہیں، کتاب بھی نکلتا ہے، کتابت بھی نکلتی ہے، کتب بھی نکلتا ہے، کتبہ، اس نے لکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس روٹ لیٹر سے مختلف انداز میں، کاتب لکھنے والا، مکتوب جس نے لکھا، تو اس کا مطلب ہے تمام الفاظ جو ہیں یہ گرامر صرف کہلاتی ہے۔ دوسرا ایسا ہوتا ہے ان الفاظ کو جوڑ کر ایک جملے میں جب ہم لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رولز آف گرامر سینٹینس کنسٹرکشن، کہ کیسے جملے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے QC1 میں سیکھا ہوا مسلم، تو ہم نے ترجمہ کیا وہ مسلمان ہے۔ تو یہ جو رولز ہیں کہ کیسے جملہ بنتا ہے، ہم یہ آہستہ آہستہ QC3 4 میں جا کے سیکھیں گے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ 3 طرح کا گرامر ہوتا ہے، ایک کہلاتا ہے صرف، ایک کہلاتا ہے ناو، ناو ہوتا ہے سینٹینس کنسٹرکشن، تیسرا ایسا کہلاتا ہے بلاغہ۔ بلاغہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھی، جب ہم نے کہا الرحمن اور الرحیم میں دونوں کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ را، ہا، میم، لیکن معنی کے اعتبار سے رحیم کا معنی تسلسل میں رحمت،
رحمان کا معنی شدت سے، تو یہ مختلف معنی آتے ہیں سیم روٹ لیٹر سے. تو یہ بلاغتی قسم ہے. جیسے ہم نے کہا کہ عظمت کے لیے ذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بلاغہ ہم جا کے QC 7 میں پڑھیں گے. تو ذہن میں یوں رکھنا ہے کچھ چیزوں کا آنسر جو ہے ہمیں ڈائریکٹ ملے گا، کچھ کا ہمیں دیر سے ملیں گے. لا رائبہ، قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. اور یوں سمجھیے کوئی بھی کتاب اس دنیا میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوگا کہ اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتائیے، ہم اگلے ایڈیشن میں تصحیح کر دیں گے. جبکہ اس کتاب میں لکھا ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی اس پہ شک نہ کیا جائے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا. قرآن کا آغاز میں ہی پہلی بات بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن اللہ کے کلام پہ کوئی شک نہیں. میری فہم میں ہو سکتا ہے نقص، لیکن اللہ کے کلام میں نہیں. ہدی للمتقین، ہدن کا معنی ہدایت. لی ہم نے پڑھا تھا QC 1 میں کے لیے. کس کے لیے؟ متقین. متقین کا معنی پرہیزگار. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے تقوی. تقوی ہم نے سنا ہے کیا ہوتا ہے، اور غور سے دیکھیں تو یہ نکلا ہے وقا. اور ہم نے وقا جو ہے یہ بھی پڑھا تھا QC 1 میں، وقنا عذاب النار، کنا بچا. تو یہ متقین کے اندر جو معنی ہے بچنے کا معنی ہے. کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اسی کو کہتے ہیں پرہیزگاری، اسی کو کہتے ہیں ڈرنا. تو یہ ایک صفت ہے جو، یعنی یہ متقین والی صفت جو ہے ہم میں ہوگی تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی جن کو اس بات کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جو شیر سے ڈرنا ہے. جی ظفر صاحب، آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. ظفر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی سر بتائیے. متقی کی آپ نے جو صفات بیان کی جی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو میرا چھوٹا سا کوشچن یہ تھا جو بادر کرتا ہے مجھے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے متقی کے لیے، تو وہ متقی تو آلریڈی وہ ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے. یہ ہدایت کی کتاب تو ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے مجھ جیسے جو متقی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، نہیں اس کو آپ اگر دور کر ایسا ٹرانسلیشن نہیں ہے. اس کا اس طرح ہے کہ آگے اس کی اگلی جو لائن ہے نا وہ بتاتی ہے کہ متقین ڈیفائن کیسے ہوتا ہے. تو اس کو ملا کے پڑھیں گے کہ اگر وہ ان لوگوں میں جن لوگوں میں وہ صفات ہوں گی نا وہ پھر متقین کہلائیں گے. یعنی ان کے اندر پھر یہ صفت پیدا ہوگی کہ وہ پرہیزگار ہوں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ میں متقین ہوں اور آپ میں وہ صفات نہ ہو جن کا اس کے آگے ذکر ہو رہا ہے. تو اس کو آئسولیشن میں نہیں پڑھنا. از دیٹ کلیئر ظفر بھائی؟ ابھی جب ہم ختم کر لیں گے پھر دوبارہ کوشچن آپ ریپیٹ کیجیے گا اگر کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی تو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا نیکسٹ آیت. جی سسٹر سائمہ، آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے یا کامنٹ؟ السلام علیکم. میرا بھی نا یہی اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں نے آج سے 18 سال پہلے نا خود ہی سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور جب میں اس پہ پہنچی نا یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور اس کے آگے کوالٹیز، تو میں نے سوچا یہ کوالٹیز میرے میں نہیں ہے تو مجھے ہدایت مل ہی نہیں سکتی اس سے، تو میں نے نہیں پڑھنا چھوڑ دیا تھا. اچھا، آپ نے بھی ایک اور طرح سے سمجھا ہے. اچھا میں اس کو آسان طریقے سے بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ سب کے ذہن میں سے وہ بات نکل جائے. کہ اس طرح سمجھیں کہ آپ کو ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گلاس پانی ہے نا یہ جو پی لے گا وہ متقین بن جائے گا. تو یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو پیے گا تو اس کو ملے گی. پینے سے مراد یہ جو اس کی جو کوالٹیز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا وہ متقین بنے گا. یہ ہے پہلا لیول کا آنسر. سیکنڈ لیول یہ ہے کہ متقین بننے کے لیے ساری زندگی درکار ہوتی ہے کہ انسان اپنا لیول آف تقوی بڑھاتا رہتا ہے. پھر تقوی پہ ہم بات کریں گے تھرو آؤٹ دا قرآن کہ تقوی کیا چیز ہے، آپ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، یو بلڈ اپون اٹ. اور جو چیزیں لکھی ہوئی آگے صفات لکھی ہیں وہ بھی ایسی صفات نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں کہا کہ میرے پہ تینوں صفات پانچوں آ گئیں. یہ کنٹینیوس ایکومولیشن آف دیز کوالٹیز ہے.
تو آپ یعنی پہلی بات بتا دیں کہ آپ شک نہ کریں اس کے اوپر، شک بھی نہیں ہے. اور متقین کون متقین ہے؟ وہ سب متقین ہیں جو متقین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فارمولا قرآن کا یہ ہے آپ کو کوشش کے نمبر ملنے ہیں، نتیجے کے نہیں. نتیجہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جو آپ کوشش جتنی کریں گے اس کے پروپورشنٹلی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. سو جب ہم بھی کمپلیٹ کریں گے آج کی آیات، وی کین ری ایڈریس متقین کون ہے. متقین ہدایت والے جو ہیں، یعنی ہدایت ملتی ہی اس کو ہے جو پہلے اپنے اندر ہدایت مانگنے کی طلب رکھے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی ہے تو اب ہدایت کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے ہدایت کیسے ملے گی. رائٹ سسٹر؟ سو لیٹس موو آن. کسی شخص کے پاس اگر بہت زیادہ علم ہو، یوں دیکھیں، تو چاہے وہ اسلام کا علم کوئی بھی علم ہو، تقویٰ پھر بھی نہیں کہلائے گا، مطلب ہدایت پھر بھی نہیں ملے. تقویٰ نہ ہو تو ہدایت نہیں پا سکتا. یعنی تقوی کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اب وہ چیزیں آگے آ رہی ہیں، اور یہی بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آگے صفات بیان کی جائیں تو ہر ایک ایک صفت کو ہم دیکھیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہدایت نہیں ملتی ہمیں. اگر ہدایت ملے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. ادروائز مسلمان ہدایت نہ مانگتے نا. آپ کہتے ہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، میں ہدایت کیوں مانگ رہا ہوں؟ ہدایت ایک یعنی اسٹیٹک نہیں ہے. this is something that keeps on changing. it's a dynamic shift. یعنی اگر آپ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ کو ہدایت ملے تو اگلے دن آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت از آن گوئنگ پروسیس، اس لیے آپ کو 5 وقت نماز روزانہ پڑھنی پڑتی ہے. تو آئیے پہلے ان آیات کو ہم دہراتے ہیں. آئیے متقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. لا ریبہ پہ ہم نے بات تھوڑی ساری نہیں کی، اس کو بھی کر لیں کہ نہیں ہے شک. تو لا الگ سے، ریبہ شک کو. اور یہ الفاظ جو ہے نا ہدن، ریبہ، اس کا گرامر ہم QC2 میں پڑھیں گے. جب آپ QC2 پڑھ لیں گے اس کے بعد جب ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک اور ہی لطف نظر آئے گا کہ آپ ریلیٹ کر سکیں گے کہ الفاظ کہاں سے بنے. تو فی الحال آپ کے لیے سارے الفاظ ایک طرح سے نیو ہیں، متقین بھی، ریبہ بھی، ہدن بھی، لیکن سارے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتاب بھی ایک لحاظ سے نیا ہے. تو آئیے ترجمے کے بعد اب دیکھتے ہیں اسباق کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں، کون سے اسباق ہمیں یہاں سے ملے. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اگر مجھے ہدایت چاہیے تو مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا. یعنی ہدایت مجھے چاہیے. اور کیا چاہیے؟ والتقی، یعنی تقوی. تقوی بھی تقوی ہے. والعفاف، پاک دامنی، ٹو بی پیور. والغنا، اور بے نیازی، یعنی مجھے جو ہے پورا بھروسہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اس میں میری بے نیازی ہے. قرآن ہمیشہ قرآن پر میرا ایمان زیادہ سے زیادہ ہو اور ہمیشہ ہدایت کی غرض سے مجھے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کر. اللہ سے یہ میں دعا کروں تو پھر میں کروں گا کیا؟ میں ہدایت لینے کے لیے اپنا وقت نکالوں گا، تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا. تو ہمیں پہلے ہی پتہ چلا کہ زندگی میں نے تقوی کو بڑھانا ہے، اور جتنا میرا تقوی اوپر جائے گا اتنا میرا ہدایت کا لیول اوپر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ہی اور آیات کے بعد بتائیں گے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں. تو ہمیں ڈیفائن ہوتا جائے گا کہ تقوی جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک ہی وقت میں آپ کو مل جائے. It is a gradual process which you collect along the way in your life. کوئی متقی ہے تو وہ متقی on a dynamic scale ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کون سے الفاظ ہمارے نئے تھے اور اب نئے نہیں رہیں گے. کتاب کی جمع کتب، اور متقن
دیکھیں یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے, غور سے دیکھیں. متقین جو لفظ ہے اس کا معنی ہے وہ شخص جس نے تقوی اختیار کیا, یعنی تقوی جس کے اندر تقوی ہے. یہ جو ہم نے بات کی تھی, ہم نے بات کی تھی QC1 میں, ہم کہتے تھے ناصر وہ ہے مدد کرنے والا, رائٹ. فاتح کون ہے؟ کھولنے والا. تو متقن وہ ہے تقوی والا, رائٹ, تقوی والا. اس کا مطلب ہے, اس کا معنی بھی وہی ہے جو ان الفاظ کے معنی تھے ناصر, فاتح, دارب, عالم. تو ہمیں ایک اور کیٹیگری آف ورڈز مل رہی ہے جن کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے. وہ متقن جو ہے وہ ایک شخص ہے جس میں تقوی ہے, اور یہ جو اس کا ڈبل زیر آیا ہوا ہے یہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہو. اصل میں یہ لفظ ہے متقی. ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ بڑا شخص متقی ہے, ہم نہیں کہتے وہ شخص متقن ہے. عربی میں اگر ایک شخص کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ متقی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا متقن. تو جسٹ فار یور انفارمیشن کہ یہ متقی لفظ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جس کو یہاں پر متقن لکھا گیا عربی میں. اور متقن لفظ جو ہے یہ ایک کے لیے ہے, واحد کے لیے ہے, اور اس کے لیے ہے جو مذکر ہے, ٹھیک, عام طور پہ. اس کی جو جمع ہے متقون واو نون سے اور یا نون سے متقین. ابھی ہم فی الحال تفصیل اتنی پڑھیں گے کیونکہ ہم QC2 میں کمزور حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو جہاں پر بھی کہیں یا آ جائے, الف آ جائے یا واو آ جائے تو ایک دلچسپ تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو ہم پڑھیں گے. تو متقین بھی انہی الفاظ میں سے ہے. اس الفاظ کے بارے میں ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا اس لفظ میں سے. یعنی آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جو ہونی چاہیے کہ متقین جو لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے کینا پڑھا تھا, واقعنا عذاب النار. کسی کو مطلب یاد ہے کینا کا مطلب؟ بچا مجھے, بچا ہمیں, کینا کی بچا نہ ہمیں. تو یہ جو کی ہے اصل میں یہ لفظ بھی متقی سے نکلا ہے, اور اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں ہم پڑھیں گے آگے جا کے, واو, قاف اور یا ہے. انٹرسٹنگ. اور ہم نے پہلے ہی لیسن میں یہ بات کی تھی کہ کمزور حرف کبھی کبھی بھاگ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, اور کبھی ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے لفظ. تو متقن انہی میں سے ہے جن کے اندر کوئی نہ کوئی کمزور. دیکھیں یا اس میں تھا, متقی ہم نے کہا اردو میں متقی کہتے ہیں, یہاں پہ متقن ہے, یا یہاں پر بھاگ گیا. تو آئیے, فتح, نصرہ, ضربہ کے وزن پہ کوئی فعل نہیں ہے ان میں سے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کا پہلا حصہ مکمل ہوا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو میں ضرور آنسر کروں گا, ادروائز ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں. جس سے سیمل. السلام علیکم وعلیکم سر. السلام. یہ متقی جو ہے یہ مفعول کے اس کے اوپر آ جائے گا جیسے کی نہیں ہے نہیں دیکھیں آپ خود بتائیے, ناصر کیا ہے؟ ناصر, فاتح, یہ کیا ہے؟ کام کرنے والا ہے, فائل ہے. نہیں فائل نہیں ہے, اس کا نام کچھ اور تھا QC1 میں, اسم فائل. اسم فائل, سوری اسم فائل. تو متقین بھی ہے, یہ بھی اسم فائل ہے. اچھا, ایسے پڑھے نہیں ہیں, لیکن آپ کی نالج میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ صرف ہم سب کو, اگر وہابہ ہو ہوتا اللہ نے عطا کیا اس کو, رائٹ. اور سر اگر آگے ناصر لگے گا, وہاں بنا ناصر, تو ناصر نے عطا کیا ہم سب کو. اوکے سر. اگر وہاں بنا حامد ہو, حامدون ایکچولی ناصر, تو حامد نے عطا کیا ہم سب کو. تو جس نے بھی عطا کیا اس کا نام آگے لکھ دیں. اگر نام نہیں لکھیں گے تو پھر ہوگا وہ, مطلب اس کی جگہ پہ. تو یہ گرامر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر نام نہ لکھیں تو مانا ہوتا ہے وہ, اور نام لکھ دیں تو وہ کی جگہ اس نام کا نام آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ. جی سر سیمل, آپ کا کوشچن ہے, ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے آپ کا. جی سر. سر جیسے یہ ہے وَهَبَنَ اللَّهُ, اللہ نے ہمیں عطا کیا, اور اگر ہم یہ کر دیں گے وَهَبَ اللَّهُ لَنَا تو وہ ہو جائے گا اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا. ہاں, یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس آ جائے گا. دیکھیں آپ ابھی اس میں جائے نا, لیکن اس میں کنسٹرکشن اور بڑی چیز ہوتی رہے گی.
जब वहाबा पूरा है ना तो उसने अता किया। अब इसके साथ आप क्या लगाना चाहती हैं? अल्लाहु अच्छा, वहाबा अल्लाह का माना होगा अल्लाह ने अता किया। ने अता आप किया, किसको अता बिल्कुल किया? आप उसके आगे लिख सकते हैं हामिदन। ठीक है। ये अल्लाह ने अता किया हामिद को। ठीक हो गया? देखिए तो सर ये ऐसे भी बन सकता है, ना की जगह अगर नाम लिखना हो तो वह भाई बल्लाहु आगे नहनु तो नहीं हो सकता? नहीं, नानू के लिए फिर वो नून ना इस्तेमाल करते हैं ना, नून अलिफ से करते हैं हम, तो फिर तभी हम यहाँ पे ना लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ वो पे ना पहले ना, आ जाता है। देखिए ना को आखिर में लिख नहीं सकते ना अलग से। आपकी बात सही है, मुझे कहना चाहिए वहाब अल्लाहु ना, ऐसे कहना चाहिए ना, लेकिन ना को अलग से नहीं लिख सकते आप। क्योंकि अलग से नहीं लिख सकते इसलिए इसको यहाँ पहले ऐड कर देते हैं। ये एडवांस बात थी, आपने खुद ही बता दी है तो फिर हमारे क्लियर कर दी। अदरवाइज जैसे मैं कहता वहाब अल्लाहु हामिदन, तो हामिद आगे लिखते हैं ना। ये बात क्लियर हुई? जैसे हमें पहले वाली वो बोलचाल में ना QC1 में आपने ऐसा पढ़ाया हुआ है, तो वो ही याद था हमें कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एंड पे आता है, तो यहाँ पे हाँ। ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा था, तो ये Yes. कंफ्यूजन है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट बीच में आते हैं जब नाम की जगह पे प्रोनाउन होता है ना, तो प्रोनाउन पहले आ जाता है। जैसे हु है, हुम है, का है, कुम है, प्रोनाउन क्योंकि अटैच होना होता है किसी के साथ, इसलिए वो पहले आ जाता है। ये एक रूल है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्लैरिफाई होगी ना। ऑब्जेक्ट जो है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑब्जेक्ट जो है ना पहले आ जाता है। आम तौर पे ऑब्जेक्ट बाद में आता है जब उसके नाम का पता हो। डिड दैट हेल्प एनीबॉडी? ठीक है सर, इस वाली वहाब नल्लाहु तक समझ आ गई है। इतना ही था ना, अभी तो आगे जाना ही नहीं है, इतना ही अभी आगे। ठीक हो गया। आइए ग्रामर का लेसन देखते हैं। वहाबा उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, काला उसने कहा। तीन वर्ब्स हैं। अगर मैं कहूं कि ये कमजोर अफआल हैं तो आप अग्री करेंगे ना, क्योंकि तीनों में कोई ना कोई कमजोर हर्फ है। वहाब में वाव नजर आ रहा है, वादा में वाव नजर आ रहा है, काला में अलिफ नजर आ रहा है। ये कमजोर अफाल की तीन बातें हम कर चुके हैं कि वाव, या और अलिफ कमजोर है। ये कभी कभी एक दूसरे से बदल भी जाते हैं और कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। हमजा भी इनके जैसे एक्ट करता है, कभी हमजा भी वाव की जगह पे आ जाता है, कभी हमजा या के ऊपर भी आ जाता है, कभी हमजा अलग से भी नजर आता है, कभी हमजा अलिफ पे भी नजर आ जाता है। तो हमजा हमारा अरबी लैंग्वेज का लाडला है, फेवरेट है, हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाता है। और दूसरी बात हमने ये की थी कि अगर कमजोर फेल में हमें अलिफ नजर आ रहा हो, उसके पहले सीगे में, पहला सीगा लास्ट में बड़ी तफसील से बात की थी, उसने किया, काला उसने कहा, उसमें अगर अलिफ नजर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अलिफ इसका अपना नहीं है बल्कि बदली हुई हालत है वाव की या या की, उसकी असल वाव है या या है। तो जिसने वहाबा वादा काला ज़ादा, तो काला में जो अलिफ नजर आ रहा है हकीकी तौर पे ये वाव है। कैसे पता चलेगा? हमें टीचर बताएगा, डिक्शनरी बताएगी। और इस केस में अलिफ जो है या की जगह पर है। कैसे पता चलेगा? डिक्शनरी बताएगी, टीचर बताएगा। और फिर जो बाकी सारे सीगे हम जब पढ़ेंगे ग्रामर के, तो उनमें हमें नजर आएगा कि ये किससे चेंज हुआ है। तो जो चेंज है अलिफ यानी वाव से अलिफ बनना या या से अलिफ बनना, ये हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम का लेसन जरा रिवाइज करते हैं। 6 चाबियां, वाहबा, यहबू, हब, वाहिब, मौहूब, वहबुन। वहाबा उसने दिया, ये उसने अता किया, यहबू अता करता है, हब अता कर, वाहिब अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना। वादा उसने वादा किया। अब देखिए अगर सिर्फ वादा हो तो उसने अता की, उसने वादा किया। वादल्लाहु तो माना होगा अल्लाह ने वादा किया। किससे वादा किया? अल मुमिनीन। देखिए वही चीज आ गई, ऑब्जेक्ट जो है बाद में आया क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, राइट, ये एक्चुअल वर्ड है मुमिनीन। और आप में जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा आता था जबर के साथ।
याद है ना, नसरा, नासिरुन, हामिदन, तो इसलिए मोमिनीन आया है। तो मोमिनीन जो है, इसलिए मोमिनून यहाँ पे नहीं आया, मोमिनीन आया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। तो वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनाती जन्नात, आइए, वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वात्ता तूने वादा किया, वात्तू मैंने वादा किया, वात्तुम तुम सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। फिर से वादा, वादू, वात्ता, वात्तू, वात्तुम, वादना। ये वात्ता में ता पे शद क्यों आई है कि ये दाल और ता जो है ना, ये करीबुल मखरज है, करीब करीब में, तो इकट्ठे आपस में मर्ज कर जाते हैं, तो फिर दाल की आवाज निकलती नहीं है, सीधी ते की निकलती है, वात्ता। तो ये पढ़ना दोनों इकट्ठे इम्पॉसिबल है कि आप दाल का साउंड भी निकालें और ता का, तो वात्ता इकट्ठा बन जाता है, वात्तु। हल वादा, क्या उसने वादा किया, तो जवाब क्या होगा, नाम वादा। हल वादू, क्या उन सब ने वादा किया, नाम वादू। हल वात्ता, क्या तूने वादा किया, नाम वात्तु, जी हाँ मैंने वादा किया। हल वात्तुम, क्या तुम सब ने वादा किया, नाम वादना, हम सब ने वादा किया। अगर अब मैं ये कहूं मुझे इस लफ्ज का माना बताएं, वादा ना, हाथ खड़ा करके कौन बताएगा वादा ना का माना क्या है, हाथ खड़ा करके, जी अवैस भाई। उस एक ने वादा किया हम सब से। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। और अगर मैं कहना चाहूं अल्लाह ने वादा किया हम सब से, तो फिर मैं कैसे कहूंगा सिस्टर साइमा, सर वहाबना अल्लाह, वहाबना अल्लाहु, नहीं वादा, वादा, ओ सॉरी, वादन अल्लाहु। माशाल्लाह, वादा अल्लाह। अब तो आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सेलेंट। तो इससे अब इंटरेस्टिंग बात है कि वादा जो है ये पैटर्न कौन सा है, फतह का पैटर्न है, नसरा का, दरबा का, समिया का। समिया का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दूसरे हर्फ पे जबर है, बल्कि समिया पे जेर होती है, तो ये तो आउट हो गया। अब अगर ये फतह का पैटर्न हो तो उसका मुजारे बनेगा वादा यौअदु, नसरा हो तो क्या बनेगा वादा यौउदु, और दरबा का हो तो क्या बनेगा वादा यौइदु। कौन डिसाइड करेगा इन तीनों में से करेक्ट कौन है, अहले ज़बान डिसाइड करेंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा जी ये भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, हम मानते हैं वादा यौइदु। फिर उन्होंने कहा यौइदु तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसमें एक कमजोर हर्फ आ रहा है, उसको भगा देते हैं। वाव को भगा दिया, पीछे क्या बचा, यईदु, कितना आसान हो गया। तो अब करते हैं, वादा उसने वादा किया, यईदु वो वादा करता है, यईदूना वो सब वादा करते हैं, तईदु तू वादा करता है, आईदु मैं वादा करता हूँ, तईदूना तुम सब वादा करते हो, नईदु हम सब वादा करते हैं। फिर से यईदु, यईदूना, तईदु, आईदु, तईदूना, नईदु, इकट्ठा करते हैं, वादा, वादु, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, वादना, यईदु, यईदूना, तईदु, आईदु, तईदूना, नईदु। अल्हम्दुलिल्लाह। हल यईदु, नाम यईदु, हल यईदूना, नाम यईदूना। अब ताइदु का जवाब किससे होगा, आइदु से। हल ताइदु, नाम आइदु, हल ताइदूना, नाम नाइदु, हल याइदु जाइदन। देखिए अब आ गया ना, हल याइदु जाइदन, क्या वो वादा करता है जैद से। अब मैं कुछ लिखने लगा हूं, आपका ये इम्तिहान है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, हल याइदु जैदुन। जी सिस्टर साइमा आपका हाथ पहले से खड़ा हुआ है, क्या ट्रांसलेशन है, हल याइदु जैदुन। क्या वो सर इसका वादा करने का है ना, इसका मतलब याइदू का वो वादा वादा करता है। वो वादा करता है। तो हल जी याइदु, क्या जी क्या उसने जायद की मदद की, नहीं, मदद वाली तो बात ही वादा आनी, सॉरी वादा किया,
یہ کہ اچھا پہلے پہلا حل یعیدو زید کیا وہ زید زید نے کی اس سے مدد وعدہ کرتا کیا؟ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، وعدہ کرے گا یا کرتا ہے، تو حل یعیدو زیدن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا وہ زید سے وعدہ کرتا ہے؟ کیا نہیں زید وعدہ کیا کرتا زید ہے یا وعدہ کرے گا؟ کرتا ہے سر، اس پہ پیش ہے نا تو یہ کرنے والا ہے، مطلب یہ ایک سبجیکٹ منٹ سر دوبارہ حل یعیدو زیدن اس کا معنی بتائیں عمران بھائی۔ حل یعد زیدن کا معنی سر حل یعیدو زیدن کا معنی کیا اس نے کیا وہ زید سے وعدہ کرتا ہے؟ کریکٹ، یعنی کیا وہ وعدہ کرتا ہے زید سے؟ اچھا جی اب آپ بتائیں حل یعیدو کا معنی کیا ہے؟ صرف کیا وہ وعدہ کرتا ہے؟ پرفیکٹ اب بتائیں حل یعیدو زیدن کیا زید وعدہ کرتا ہے؟ پرفیکٹ عمران بھائی 100/100 ٹھیک ہو گیا؟ سب کو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر کلیئر ہے۔ کلیئر اوکے سو حل یعیدو زیدن نعم یعیدو زیدن جی ہاں وہ وعدہ کرتا ہے زید سے۔ حل یعیدون زیدن کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم یعیدون زیدن۔ حل تعیدو زیدن کیا تو وعدہ کرتا ہے زید سے؟ نعم اعیدو زیدن۔ حل تعیدون زیدن کیا تم سب وعدہ کرتے ہو زید سے؟ نعم نعیدو زیدن۔ الحمدللہ۔ آئیے اس کا امر کیسے بنائیں گے؟ امر بنتا ہے ہمیشہ جو سامنے والے سے مضارع میں جس سے بات کرتے ہیں نا صیغے میں تعیدو اس سے بنتا ہے، جس طرح تنصرو تدربو، تو یہاں پہ جیسا تہبو تھا تعیدو، تو کیا طریقہ تھا کہ جو ہمارا پہلا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے فعل مضارع کا یا تا، یہاں پہ تا اس کو گرا دیتے ہیں رائٹ، اور آخری والے کو جزم دے دیتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ یہ تا گر گیا اور آخری کو ساکن دے دیا اد، تو اد ہوگا تو وعدہ کر، اد تو وعدہ کر، تو اد تو وعدہ کر، ادو تم سب وعدہ کرو، لا تعد تو وعدہ مت کر، لا تعدو تم سب وعدہ مت کرو۔ جس سے سائم آپ کو کوشچن ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا اد وعدہ کر، جواب میں وہ کیا کہے گا؟ اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، ادو تم سب وعدہ کرو، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، لا تعد تو وعدہ مت کر، لا اعیدو میں وعدہ نہیں کروں گا، لا تعیدو تم سب وعدہ مت کرو، لا نعیدو ہم وعدہ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ۔ لاسٹ 3 پہ آ جائیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں گرامر میں؟ اسم فاعل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مفعول۔ اور آخری والے کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ تو دیکھیں فاعل کے وزن پہ، ناصر کے وزن پہ، واعدن، واعدن کا معنی وعدہ کرنے والا، واعدن کی جمع کیا بنے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے واعدن کی جمع؟ جی عمران بھائی۔ واعدون واعدون، ایکسلنٹ، واعدون۔ اور موعود جس سے وعدہ کیا گیا، تو موعود کی جمع کون بتائے گا؟ موعدون، پرفیکٹ۔ اور وعدن وعدہ کرنا۔ حل انت واعدن کیا تم ہو وعدہ کرنے والے؟ نعم انا واعدن۔ حل انتم واعدون کیا تم سب وعدہ کرنے والے؟ نعم نحنو واعدون جی ہاں ہم سب میں وعدہ کرنے والے۔ الحمدللہ۔ آجائیے ہوا وعدہ ہیا وعدت، مؤنث میں تا لگے گی، وعدہ وعدت۔ ہوا یعیدو مضارع میں تو ہیا تعیدو، سو وعدہ وعدت یعیدو تعیدو یعیدو تعیدو۔ آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں۔ وعدہ وعدو وعدت وعدتو وعدتم وعدنا یعیدو یعیدون تعیدو اعیدو تعیدون نعیدو عد ادو لا تعد لا تعدو واعد موعود وعدن۔ واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا،
वादुन वादा करना, 6 चाबियां, वादा याइदु इद, वाइद मऊद वादुन। अरबी बनाते हैं, तुम सब वादा करते हो खालिद से। अच्छा, कौन करेगा इसकी कोशिश? पहले ये बताएं फेल कौन सा इस्तेमाल होगा? वादा वाला फेल होगा, राइट, वादा याइदु। क्या ये माजी की बात हो रही है या मुजारे की? जी अवैस भाई क्या ख्याल है, किसकी बात हो रही है? अवैस भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये मुजारे की बात हो रही है। तो अगर कहना चाहें कि आप एक शख्स वादा करते हो तो कैसे कहेंगे? ताईदु। और आप सब वादा करते हैं? आप सब वादा करते हैं। ताइदूना। ताईदूना। ताईदूना। अच्छा, और किससे करते हैं? जो भी नाम सर आगे आएगा। आगे खालिद आ गया। हाँ, ताईदूना खालिदन। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा सिस्टर मदिया नेक्स्ट आप कर दीजिए, उर्दू में तर्जुमा करना है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदलन। ट्राई कर सकती हैं? जी, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह ताला वादा करते हैं आप सबसे मगफिरत का और फजल का। मगफिरत का अपनी तरफ से, मिन्हु अपनी तरफ से, और फजल और फजल का वादा। माशाल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर सीमल, हल वअत्ता खालिदन। नअम वअत्तु खालिदन। परफेक्ट परफेक्ट, सबका माशाल्लाह। अब वादा और वजदा एक जैसे। वजदा का माना उसने पाया, यानी ही फाउंड। तो अगर मैं आपसे कहूँ वजदा और वादा एक जैसा है, तो कोशिश कर सकते हैं कि हम वजदा का पूरा ग्रामर टेबल मिलकर कर लें। करना चाहेगा कोई? यस सर। जी सर। तो देखिए वजदा ऐसे करते हैं जो नए लोग हैं ना। सिस्टर अजरा आप माजी का कर दें। वजदा, वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतुम, वजदना। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। क्या माना वजदा का? उसने पाया। उसने पाया। गुड। सिस्टर सादिया आप मुजारे कर सकती है? यजीदू। जी सर मैं करता हूँ। याजिदू, याजिदूना, ताजिदू, आजिदू, ताजिदूना, नाजिदू। अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती आप कर रही है, ता के बाद अलिफ नहीं है, तो तजीदू पढ़े, ताजिदू ना पढ़े। तजीदू तजिदू, फिर से। ठीक है सर। हाँ जी तजीदू, और फिर ये क्या होगा अपनी तरफ? अजिदू, अजीदू। अजिदू, तजिदूना, नजिदू। परफेक्ट। नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? इसका अमर कैसे बनेगा वजदा का? कौन हाथ खड़ा कर रहा है नेक्स्ट? जी नहीं, अब अवैस और इमरान भाई ने बहुत सारे कर लिए, कोई और हाथ खड़ा करे इमरान के अलावा। बाकी भी तो स्टूडेंट्स हैं ना, कोशिश करें। अगर वादा से बना था इद, तो वजदा से क्या बनेगा? somebody new, I want to see a new hand. जिद बनेगा सर। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सिस्टर हिफ्सा से, न्यू वजदा से क्या जी। बनेगा? वजदा से बनेगा जद। जिद, जेर से, क्योंकि वादा से इद बना था, तो वजदा से जिद बनेगा। अच्छा जिद तो हुआ ना, उसका माना क्या होगा जिद का? जिद जिद का मतलब होगा आप मतलब तुमने पाया, तुम तू पाओ, उसको ऑर्डर दे, हाँ, तुम हाँ, पाओ उससे बनेगा मतलब। या तुम तलाश करो, ठीक है ना। और जमा क्या होगी जिद की? जिदू। जिदू। तुम सब पाओ। माशाल्लाह। और तू ना पा, इसको कैसे कहेंगे? तू ना पा। ला ला ताजिदू। ला तजिद। ला तजिद। ला ताजिद। ला तुम ताजिद। सब ना पाओ। ला ताजिदू। ला ताजिद। माशाल्लाह। सिस्टर साइमा बताएंगी कि इसम फाइल कैसे बनेगा इसका वजदा से? जैसे वाइद बना था, तो वजदा से क्या बनेगा? ताजिद। वाजिद। तो वाजिद का क्या माना होगा? सॉरी। वाजिद का माना क्या होगा?
पाने वाला वाजिद का आने वाला आने वाला, जिसने, तो वाजिद आप इसका इसम मफूल क्या बनेगा? मौजूद 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 मौजूद। ये उर्दू क्या होता है? मौजूद मौजूद यानी जो पाया गया। उर्दू में कहते हैं ना मौजूद, ये चीज मौजूद है यानी इसको पा लिया गया है, मौजूद है। सो वाजिद मौजूद, और इसका मजदर है वजूद। आना वजूद वजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ये डंडे को अलिफ कहते हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं आमतौर पर अरबी में, और इसको क्या कहते हैं? हमजा। हमजा। अच्छा, आज हमने ना अपना ज़हन खोलना है एक नए कॉन्सेप्ट पे, अरबी में क्या होता है। अरबी में होता है जो आपको बड़ा ये यहाँ पर इधर से शुरू करते हैं कि हमजा क्या होता है और अलिफ क्या होता है। शुरू हम इस बात से करते हैं कि जब हमें एक डंडा नजर आता है यूं, तो ये देखने में अलिफ होता है और ये देखने में हमजा होता है, लेकिन हकीकत में अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में अलिफ किसको कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक ही लफ्ज में अगर अलिफ नजर आए और उससे पहले वाले हर्फ पे जबर हो, तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे माँ, इस डंडे से पहले वाले हर्फ पे जबर है और इस डंडे पे कोई अलामत नहीं है, इसमें ना जबर है ना पेश है ना सुकून है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा अलिफ जो है ना, ऐसा डंडा जो है ये कहलाएगा अलिफ। दोबारा से, जब किसी भी लफ्ज में आपको एक डंडा नजर आए जिसके पहले, उसके साथ एक पहले हर्फ हो जिसपे जबर हो और इस डंडे पे कोई जबर जेर पेश ना हो, तो ऐसे डंडे को अलिफ कहते हैं। जैसे माँ, काला में ये अलिफ है, बाला में ये अलिफ है, कमा में अलिफ है, मरदन यानी जबर हो या डबल जबर हो तब भी ये अलिफ है। ये एक अलिफ हो गया। दूसरा अलिफ आता है अरबी में जमा की निशानी को जाहिर करने के लिए। जैसे हमने कहा नसरा की जमा है नसरू, अब नसरू में आखिर में अलिफ है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, सिर्फ निशानी के तौर पे है, तो इस निशानी को भी अलिफ कहते हैं। जैसे कानू, आखिर में डंडा है अलिफ है, कालू वगैरह। इन दो निशानियों को छोड़ के जहां भी डंडा नजर आएगा उसको हम कहेंगे ये हमजा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको नजर आएगा ये डंडा, उस पर जब तक दो कंडीशंस अप्लाई ना हो, वो कंडीशंस क्या थी, या तो वो किसी फेल की जमा की अलामत ना हो जैसे कालू, नसरू, फतहू, या फिर उससे पहले कोई हर्फ आता हो उस पर जबर हो और इस पर कोई हरकत ना हो, तब ये अलिफ होगा। अदरवाइज ये अलिफ नहीं कहलाएगा बल्कि हमजा कहलाएगा। इससे एक बात पता चलती है, अगर कभी आपको डंडा शुरू में नजर आए, मसलन अल्लाह, तो ये डंडा क्या है, अलिफ है या हमजा? हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, हम जो रूल्स हमने पढ़े उसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है? जी इमरान भाई, सॉरी बिनते जावेद बताएं, जो न्यू, आई वांट अ न्यू पर्सन। बिनते जावेद, हमजा होगा। हमजा आपने क्यों कहा, किस वजह से? तो पहले कोई जबर भी नहीं है और सर इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, और इससे पहले कोई हर्फ नहीं है जिस पे जबर हो, नहीं है ना इससे पहले? जी जी, इसलिए ये हमजा है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आपको दो तीन अल्फाज और दिखाता हूं। इसम में ये पहला जो डंडा है ये क्या है, आसिफ भाई बताएंगे? इसम में जो डंडा है ये अलिफ है या हमजा है? ये हमजा है जी। क्यों हमजा है? क्योंकि इसके ऊपर एक तो हरकत बोली जा रही है, दूसरा ये जमा भी नहीं है और इसके पहले हर्फ के ऊपर कोई जबर भी नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। इब्न इस लिहाज से ये क्या है? इब्न, ये भी हमजा है। इत्नान, ये भी हमजा है। परफेक्ट। अच्छा,
اب مجھے بتائیں سر ہمارا اسنان جی کوشچن کسی کا؟ سر اسنان میں جو نون کے بعد تھا وہ الف تھا. وہ الف تھا، ماشاء اللہ، یہ والا الف تھا اور شروع والا حمزہ ہے. پرفیکٹ. اچھا امرا میں یہ کیا ہے پہلا والا؟ نظر آ رہا ہے حمزہ ہے تو حمزہ ہی ہے. اچھا اچھا اب یہ بھی سالہ میں حمزہ ہے، کرا میں حمزہ ہے، یہ تو نظر آ رہے ہیں. اب ان کی شکلیں دیکھتے ہیں. یہ سارے حمزہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس ڈنڈے پہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہے، یہ سارے حمزہ ہیں. ابن، انزلہ، اسلام، یا کچھ صرف دکھانے کے لیے. رائٹ، یہ سارے حمزہ ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کا واو کے اوپر بھی حمزہ آ سکتا ہے، حمزہ زبر بھی آ سکتا ہے، زبر پیش بھی آ سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں مرئی میں یہ پہلا والا کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بتائے گا؟ حمزہ ہوگا. حمزہ ہوگا، بالکل حمزہ ہوگا. اس کو آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں، ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اس ایکسرسائز میں بھی آپ بتائیں گے ہاتھ کھڑا کر کے جہاں جہاں پہ الف آیا، جہاں جہاں پہ حمزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. آئیے بتاتے ہیں، قلوبہم مرض فزادہم، اس میں الف ہے یا حمزہ ہے؟ ٹنڈا سسٹر حفظہ. الف الف ہے. اللہ سے پہلے حمزہ حمزہ. مردن میں الف عذاب، عذاب میں الف علیم میں حمزہ بیما میں الف الف کانو میں دو جگہ پر ہے. دونوں الف دونوں الف ہیں. دونوں دونوں الف الف ہے. دونوں الف ہیں. الف ہے جی. اچھا اذا میں کیا ہے؟ حمزہ پہلا حمزہ دوسرا پہلا الف. حمزہ دوسرا الف. ویری گڈ. لا تفسدو میں لا الف الف دونوں الف یہ ہیں. الف ہے. تفسدو الف. دونوں الف دونوں ہیں. الف ہے. الارض میں پہلا الف ہے دوسرا حمزہ. حمزہ نہیں، پہلا والا الف ہے یا حمزہ ہے؟ پہلا پہلا والا حمزہ. الف ہے. دیکھیے حمزہ شروع ہے، میں حمزہ. الف آ ہی نہیں سکتا. دوسرا حمزہ. دونوں حمزہ. دونوں حمزہ. شروع میں تو الف آ ہی نہیں سکتا. حمزہ قالو میں حمزہ پہلا الف پہلا الف اور دوسرا بھی الف. حمزہ نہیں، دوسرا حمزہ ہے. قالو میں کے بعد انما ہے اس کے نیچے جو الف حمزہ آ رہا ہے. انما میں پہلا حمزہ دوسرا حمزہ دوسرا الف ہے. الف. اچھا دوسرے والا الف ہے. مسلمون میں الف مسلمون میں تو ہے ہی کچھ نہیں. ارے اس میں تو الف ہے ہی نہیں. ہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ٹرک کوسچن تھا. اچھا چلیں. الا میں پہلا حمزہ دوسرا الف ہے. حمزہ الف. اس کا مطلب ہے آپ تو المفسدون میں اس میں بھی الف ہے. پہلا الف ہے دوسرا ہے الف اور نہیں حمزہ ہے. حمزہ نہیں المفسدون المفسدون میں یہ کیا ہے شروع میں؟ الف الف نہیں ہے. المفسدون میں حمزہ ہے. حمزہ. حمزہ الف کیوں نہیں ہے؟ آ سکتا شروع میں. الف شروع میں آ نہیں سکتا. شروع میں الف آئی نہیں. رائٹ، حمزہ ہے. اچھا یہ لاکن میں بھی کچھ ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے. الف. نہیں سر. الف ہے. الف ہے. یہ الف ہے جو چھوٹا جو یہ بنا ہوا ہے آپ کا جو یہ کھڑی زبر ہے سر. یہ تو کھڑی زبر ہے، الف تو نہیں. کھڑی زبر الف ہوتا ہے، یاد رکھ. کھڑی زبر او الف. الف. سر تو یہ خالی والا الف ہے. یہ خالی والا الف بالکل جس طرح الف ہوتا ہے، اس کو ایسے Okay. ایسے لاکن یوں سمجھیں. اوکے سر. ٹھیک. تو آپ کی سر ایکسرسائز ایک اور بات پوچھنی تھی. جی جی جیسے اگر ہم کہتے ہیں واللہ، جی تو واللہ میں جو درمیان میں الف آ جائے گا وہ الف ہوگا، اور اگر صرف اللہ کہتے ہیں تو پھر حمزہ ہوگا. ایک سیکنڈ واو الگ الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ ہے.
جیسے اگر ابھی ہم یہ پڑھے ہمول مفسدون اکٹھا کر کے پڑھے ہمول مفسدون اکٹھے نہیں پڑھ رہے، الگ الگ ہے، ہم الگ ہے، المفسدون الگ ہے. حمزہ اور الف کی پہچان کے لیے نہیں بولنے کے لیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن حمزہ الف پہچان کے لیے دو الگ الگ الفاظ ہیں. المفسدون میں شروع میں حمزہ ہے ال، واللہ میں واو الگ ہے اور اللہ الگ. اچھا آمینو میں کیا ہو رہا ہے بھلا؟ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. پہلا آمینو یہ حمزہ اور ہے دوسرا الف ہے. تو آمینو پہلا میں حمزہ دوسرا الف. اچھا اس کا ٹیکنیکل جواب جو ہے نا، سر آ جو ہے نا وہ حمزہ بھی ہے الف بھی ہے. نہیں پہلا دیکھیں حمزہ ہے دوسرا الف ہے. پہلا الف حمزہ ہوتا ہے ہے. دوسرا الف ہے. اچھا دیکھیں اوکے ٹیکنیکلی آپ نے صحیح بتایا ہے کہ پہلا حمزہ اور دوسرا الف ٹیکنیکلی، لیکن حقیقت میں ایک ذرا آپ کا میں مائک بند کر دوں 1 منٹ کے لیے، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اس میں یاد رکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایکسیپشن ہے. اصل میں یہ دونوں حمزہ تھے، لیکن دونوں حمزہ کو اکٹھا پڑھنے کے لیے دوسرے والے حمزہ کو الف میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہ آمینو بن جاتا ہے، یعنی کہ مد بن جاتا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے، آپ نے یعنی اس کو دیکھتے ہو کہیں گے پہلا حمزہ ہے اور دوسرا الف ہے، اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے آمینو. لیکن حقیقت میں جب آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اصل میں دونوں حمزہ تھے، لیکن دونوں حمزہ اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے، اس لیے دوسرے حمزہ کو الف میں کنورٹ کر دی. یہ ایکسیپشن ہے، اس کو ابھی کے لیے بھول جائیں. رائٹ جی عباس بھائی آپ کا کوشچن کوئی نہیں ہے. جی سر، سوال یہ تھا کہ جس طرح جیم الف ہوتا ہے اس کو موٹی سی مد ہوتی ہے، جا کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ الف ہوتا ہے یا وہ بھی حمزہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو الف ہوگا نا، جیم کے بعد یہ ایسے ہے نا، رائٹ. اور یہ موٹی والی مد ہوتی ہے اوپر. موٹی والی جو مد ہے نا وہ آپ کے بولنے کے لیے لکھی جاتی ہے، چونکہ ہم پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ مد کرنی ہے کہاں پہ نہیں کرنی، تو ہماری آسانی کے لیے موٹی سی مد لکھ دیتے ہیں. اگر اس کو نہ بھی لکھیں، مثلا میں یہاں پہ لفظ لکھتا ہوں نظر جہاں پر آپ کو ہے، میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ لفظ میں لکھتا ہوں اذا جاء، رائٹ. تو ہم پڑھتے ہیں اس کو اذا جاء، لمبا کرتے ہیں نا. بالکل. اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، پھر بھی جا پڑھیں گے. اچھا اب مجھے اور آپ کو جو ہے نا چونکہ رولز نہیں پتہ، ہم تو مد کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. رول یہ ہے کہ جب بھی الف کے بعد حمزہ آئے تو آپ لمبا کھینچیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری آسانی کے لیے رائٹنگ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ ہم غلط نہ پڑھیں. لیکن جب آپ تجوید کے رولز لرن کر لیں گے تو یو ڈونٹ نیڈ دس. آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ جب بھی الف کے بعد حمزہ آئے گا تو یہ لمبا کھینچنا ہے، جا. صحیح. سو یہ الف ہے in other words. Done. Good. تو سسٹر صوبی آپ کو کوئی کوشچن ہے یا کامنٹ ہے؟ نہیں ہے تو پھر ہم بریک کرتے ہیں فار مغرب. سسٹر سیمل. یس سر، میرا کامنٹ تھا جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا ہدی للمتقین، اس سے ریلیٹڈ. جب میں نے اس کو مطلب پڑھا تھا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو اور جگہوں پہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور کچھ کو بھٹکا دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جب تفسیر سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا تو بھٹکتا وہ ہے جو اللہ کی ہدایت لینا نہیں چاہتا. یہ بڑی مطلب جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کوز 2 صفحہ نمبر 1 اشارہ ڈی. پہلے صفحے کا آخری اشارہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کوز 2 ہم نے شروع کیا تو سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی، اس میں کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی، اور پھر ہم نے پہلے صفحے پر ہی مصحف سے
सूरत अल-बकरा का आगाज किया और इसमें हिदायत का मजमून है। इस हिदायत के मजमून के तहत 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा होगा, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन, और कुरान की दावत होगी। उसके बाद आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। तो ये 5 सफ़ात हमने मुसहफ से पहले 5 सफ़ात कोर्स 2 में पढ़ने हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह कोर्स 3 में हम इसके बाद वाले सफ़ा नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे। फिर कोर्स 4 और 5 में हम जाकर पहला पारा मुकम्मल करेंगे। तो गोया कि आपने पहले पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा हम कोर्स 2 में कवर कर रहे हैं। कोर्स 2 में पढ़े जाने वाले जो सफ़ात हैं उनको हम अपने फिंगर टिप्स पर ऐसे याद करते हैं। अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ कर लीजिए और अंगूठा पहला सफ़ा है, उसके साथ और फिंगर दूसरा सफ़ा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो छोटी उंगली है वो सफ़ा नंबर 5 कहलाती है। तो हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 लेसन हैं। तो हम पहला सफ़ा इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। इन इशारात को अपने फिंगर्स पर कैसे याद करते हैं? तारीफ, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ये पहला सफ़ा है। इन इशारात को मुख्तसर अंदाज में हम किस तरह से याद करते हैं? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इसके पहले 2 इशारे सूरत अल-फातिहा से हैं और दूसरे 2 सूरत अल-बकरा के शुरू की आयत में से हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं अपना सबक। इसका तारुफ लेते हैं आज की आयत का। चौथा इशारा पहले सफ़े का, मुत्तकियों की सिफात। इससे पहले हमने ब्रेक में जब गए तो उससे पहले हमने मुत्तकियों के लिए हिदायत का टॉपिक पढ़ा था। तीसरा इशारा अभी हमारा ये चौथा इशारा है, मुत्तकियों की सिफात। इससे पिछले आयत में मुत्तकियों को हम देख चुके हैं कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है ये किताब। तो अब वो मुत्तकी कौन से हैं, उनकी सिफात क्या है, वो इन आयत में आज इंशाल्लाह हम देखें। असबाक बड़े अहम हैं। आज के आयत में मुत्तकियों की 5 सिफात बयान की गई हैं। मुत्तकियों की 5 सिफात हैं। सबसे पहले वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद पर और इससे पहले जो नाज़िल करदा किताबें हैं आसमान से उन पर ईमान लाते हैं, और 5वां क्या है? आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो ये 5 सिफात मुत्तकी की इंशाल्लाह इन आयत में हम देखेंगे। अब आखिर में ये बात भी है कि जिनके अंदर ये 5 सिफात पाई जाएंगी वो हिदायत मिलेगी। जिनमें ये 5 सिफात पाई जाएगी उनमें उनको हिदायत मिलेगी और कामयाबी मिलेगी दुनिया और आखिरत में। आइए देखते हैं कुरान कितना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमने बात की थी कि हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज मिलेंगे औसतन। तो हमारे लिए जो आज के सबक में आयात हैं इनमें हर लाइन में औसतन 3 या उससे कम नए अल्फाज हैं। याद रखिए जो नए अल्फाज हैं इससे मुराद ये है कि इनसे पहले जो आयात हमने पढ़ी हैं उनमें ये अल्फाज नहीं आए हैं, क्योंकि ये अल्फाज के ऐसे भी होंगे जो हम पहले से जानते होंगे या अपनी किसी जुबान में इस्तेमाल करते होंगे। ऐसे अल्फाज भी इंशाल्लाह आएंगे। इन अल्फाज को ज़्यादा देखकर हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम TPI के ज़रिए से और भी ग्रामर के ज़रिए से इंशाल्लाह इन अल्फाज की को सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी में इंशाल्लाह इजाफा करेंगे। तो तर्जुमा और शरह देखने से पहले जो तरीका है हमारा इन कोर्सेज में, तो आप इसकी पहले तिलावत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसका तर्जुमा और मुख्तसर शरह देखेंगे। तो आज की पहली आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नए अल्फाज हैं उनको हल्का सा कलर भी कर दिया गया है। इससे हमने पहचानना ये है कि ये नए अल्फाज हैं, ये नया एक फ्रेज है और इनको हमने सीखना है इंशाल्लाह। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, ये पहली बात है मुत्तकीन के बारे में। अल्लज़ीना वो लोग जो हम पढ़ चुके हैं, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, युमिनूना ईमान लाते हैं। युमिनूना ये हम जानते हैं कि ये बाजार हमें देखने में पता चलता है कि ये फेल मुजारे है और जमा का सीगा है। फेल मुजारे है और जमा का सीगा, ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। लेकिन हमने ये पैटर्न अभी पढ़ा नहीं है। ये जो हम 4 पैटर्न पढ़ रहे हैं, फातहा, नसरा, ज़राबा और सामिया, उसमें से ये नहीं आता। लेकिन इतना याद रखें कि ये जमा का सीगा है और फेल मुजारे का इशारा है। ईमान लाते हैं बिलगैबी, गैब पर, बिलगैबी गैब पर। व युकीमून अस्सलाता, व का मन है और, युकीमूना, युकीमूना भी याद रखें कि जमा का सीगा है और फेल मुजारे है, और ये पैटर्न अभी हमने पढ़ा नहीं है। कायम करते हैं, युकीमूना कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज को, अस्सलाता नमाज को। तो दूसरी सिफ्त है उनकी, पहली थी क्या थी, युमिनूना बिलगैब, दूसरी है व युकीमून अस्सलात। व मिम्मा, वाव का मन है और, वाव के जरिए से ये आगे अल्लज़ीना मिलता जा रहा है। मिम्मा और उससे जो, असल में है मिन मा, असल में क्या है, मिन मा, व मिन मा, ये असल में 3 टुकड़े हैं। अगर इसको हम टुकड़ों में करें तो वा का मना और, मिन का मना से, मा जो, उसमें से जो, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम हमने रिज़्क दिया, हम उनको। रज़क़ना का फेल हम पढ़ चुके हैं, रज़क़ा यरज़ुकु, रज़क़ा, रज़क़ू, रज़क़ता, रज़क़तु, रज़क़तुम, रज़क़ना। तो ये फेल माजी में जमा का सीगा है, रज़क़नाहुम। इस एतबार से देखेंगे तो ये 2 टुकड़े हैं, रज़क़ना एक पूरा एक टुकड़ा है, एक फेल है, और हम अलग से है। हमने दिया उनको रिज़्क, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। युनफिकूना ये भी फेल मुजारे है और जमा का सीगा है, फेल मुजारे है और जमा का सीगा है। हमने ये पैटर्न अभी पढ़ा नहीं है, खर्च करने से आता है। तो आइए अब इसमें 3 सिफात हमने पढ़ी हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, गैब पर ईमान लाते हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, आज हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें पता चलता है कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला के ये अहकामात हैं, तो हम उस पर बगैर देखे ईमान लाते हैं। क्योंकि हमारे जो हवासे खमसा हैं वो महदूद हैं। 5 जो हवासे खमसा जिसको हम कहते हैं 5 सेंसेस कहते हैं, वो क्या है, महदूद हैं। तो इसलिए हम हर चीज़ को जान नहीं सकते, हर चीज़ के बारे में हम मालूम नहीं कर सकते। तो ये बहुत सी चीज़ों को की हकीकत को जानने के बगैर हमें उस पर ईमान लाना होता है। तो पूरी हकीकत को समझना और जानना हमारे लिए मुश्किल होता है। मुत्तकीन की पहली सिफ़त है वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब क्या है, वो बिन देखे ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा, हमने कुरान को उतरते हुए नहीं देखा, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने सहाबा किराम को नहीं देखा, तो हम उस पर ईमान लाते हैं कि ये ऐसे कुछ लोग थे जिनके जरिए से दीन हम तक पहुंचा है, तो हम उस पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब यह है कि वो अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर ईमान लाते हैं, तो अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाते हैं। ये गैब पर ईमान लाने का मतलब है। ये नहीं, वो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है लेकिन फिर भी वो इस पर ईमान लाते हैं। ये मुत्तकियों की सिफ्त में से पहली सिफ्त। दूसरी सिफ्त है वह युकीमुन सलात, नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से क्या होता है, नमाज कायम करने से तकवा बढ़ता है और गैब पर ईमान मजबूत होता है। जब नमाज पढ़ते हैं तो तकवा आता है और तकवे के जरिए से गैब पर ईमान लाना मजबूत होता है। तो बाद मतलब आप कुछ मुसलमानों या लीडरों को देखेंगे जो कुरान मजीद की आयत की अजीब व गरीब तशरीह बयान करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए इन पर हिदायत की राह नहीं खुलती है। तो हिदायत की राह खुलने के लिए नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। उसमें से एक अहम सिफ्त है इसे गैब पर ईमान लाना। और चूंकि हमें ईमान लाने के लिए हर चीज़ के अंदर उसकी लॉजिक को जानना ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकली ये दुरुस्त नहीं है, हमें नहीं समझ आ रही है बात, लिहाजा हम इस पर ईमान क्यों लाएं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि गैब पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम नहीं जानते, जिसकी लॉजिक को हम नहीं समझ सकते, फिर भी हमें कहा गया है तो हम इस पर ईमान लाना है। वही सलात दूसरी सिफ्त है, नमाज कायम करते हैं। और तीसरी सिफ्त क्या है,
کہ وہ ज़कात यानी कि अल्लाह के दिए में से खर्च करते हैं। अब ज़कात देना तो लाजिम बात है, ज़कात तो देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी खर्च करते हैं, यानी कि सदकात करते हैं, खैरात करते हैं, तो वो हर चीज़ के लिए वो खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करते हैं ज़कात के अलावा। ज़कात तो लाजिम है, ज़कात तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके अलावा खर्च करते हैं। मसलन खुद पर खर्च करते हैं, अपने वालिदैन पर, बीवी बच्चों पर, गरीबों पर खर्च करते हैं, और दीन के रास्ते में खर्च करते हैं अपने माल जो अल्लाह ने उनको दिया है। रज़क़नाहुम से पता चलता है हमने उनको जो रिज़्क़ दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। इन अपने आप से अपना उनका कुछ भी नहीं है, रिज़्क़ हमने ही उनको दिया है, उसी में से वो खर्च करते हैं। याद रखिए कि जो हिदायत का रास्ता है, इस आयत से हमें ये पता चलता है कि वो जेब से होकर जाता है। तो मुत्तकीन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि माल अल्लाह का तोहफा है, इसलिए वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दिए हुए से ही। 3 सिफात हमने अभी देखी हैं, पहले 3 सिफतें। अल्लज़ीना, अब इस आयत को हम एक दफ़ा पढ़ते हैं ताकि हमें याद हो जाए अच्छी तरह से। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अब इस आयत में एक बात आपने और गौर की होगी कि युकीमूना ये भी यहाँ पर पेश आ रहा है हम आपके सामने, युनफ़िकूना ये भी मुज़ारे है, इसमें पेश है, युमिनूना भी मुज़ारे इस पर भी पेश है। तो ये जो पेश वाले मुज़ारे हैं ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे, पेश वाले मुज़ारे। यहाँ बस इतना याद रखें कि ये मुज़ारे है और जमा का सीगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक में आने वाली जो पहली 3 आयतें हमने कवर की, इसके बाद अगली 2 आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल्लज़ीना युमिनूना, वाव के जरिए से ये पीछे भी आप इसका माना मिल रहा है कि उनकी सिफात हैं, वाव का माना, और अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, बी मा ये 2 टुकड़े हैं, बी और मा, उस पर जो उन्ज़िला नाज़िल किया गया, उन्ज़िला नाज़िल किया गया। ये उन्ज़िला ये भी फेल है, और ये भी वो पेश वाले मुज़ारे जहाँ पर आते हैं ना उसमें से फेल है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। हमने ये फेल पढ़ा नहीं है। ये नून ज़ा और लाम इसका मादा आता है, इसका पैटर्न अभी हमने नहीं पढ़ा। उन्ज़िला नाज़िल किया गया, नाज़िल किया गया। और इसमें एक और कंसेप्ट आएगा इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिरी लेसन में, और उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। नाज़िल किया गया जिसमें करने वाला मालूम नहीं, नाज़िल किसने किया है और नाज़िल किया गया है। उन्ज़िला नाज़िल किया गया इलैका आपकी तरफ, इलैका आपकी तरफ, वमा और वो जो उन्ज़िला नाज़िल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले, मिन क़ब्लिका। अब मिन क़ब्लिका, अब मिन माना से ये भी हम जानते हैं पहले, और क़ब्ल बाद हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में। तो मिन क़ब्लिका आपसे पहले, तो जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ और आपसे पहले जो नाज़िल किया गया उस पर वो ईमान लाते हैं। वबिल आखिरती, ये काबली का ये याद रखें, ये 2 टुकड़े हैं, काबली और का। वबिल आखिरती और आखिरत पर, और आखिरत पर, वा बी अल आखिरा, ये इस हिसाब से अगर आ जाए ये क्वेश्चन में तो ये 4 टुकड़े बनेंगे, वा बी अल आखिरा, क्योंकि अल को हम अलग से टुकड़ा शुमार करते हैं। और आखिरत पर हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं, हम यूकिनून वो यकीन रखते हैं। अब यूकिनून ये भी जमा का सीगा है और फेल मुज़ारे है, ये भी पेश वाला मुज़ारे हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। यूकिनून वो यकीन रखते हैं, वो सब यकीन रखते हैं, इन इस पर कोई शक नहीं करते हैं। तो ये 2 सिफात हमने और यहाँ पे पढ़ी हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, यानी आप पर जो नाज़िल किया गया, यानी कुरान पाक पर, वबिल और जो आपसे पहले किताबें नाज़िल की उन पर ईमान लाते हैं, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तो ये हो गई हैं 5 सिफात। चौथी सिफत क्या बयान हुई है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अब इससे यानी नबी वसल्लम के पर जो नाज़िल की गई किताब कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं, और इससे पहले आने वाली किताबों पर भी ईमान लाते हैं। तो जब ये वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका का जो लफ्ज़ है, इससे जो झूठी नबूवत के जो दावेदार हैं उनकी दावे झूठे साबित होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے بعد کی بات نہیں کی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے بعد آنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا من قبل کا، آپ سے پہلے. تو آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ نبوت کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ کہا آپ سے پہلے جو نازل ہو. وبالآخرۃ ہم یوقنون، پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت پر وہ مضبوط طور پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیوں کہ آخرت پر ایمان رکھنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ، یہ نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اس کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان ہو. جب آخرت پر جب ایمان مضبوط ہوگا تو یہ سارے کے سارے اعمال درست ہوں گے. کیونکہ جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہوگا تو یہ سارے کے سارے جو باقی صفات ہیں وہ بھی انسان کے اندر نہیں آ سکتی ہیں. اس لیے آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ بلکہ یقین ہونا ضروری ہے. آئیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں تاکہ یہ ترجمہ اس کا ہمیں یاد ہو جائے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے سورۃ البقرہ کی، یہ اگلے صفحے پہ آ رہی ہے، صفحہ نمبر 2 پہ، لیکن یہاں پر مضمون مکمل ہونے کی وجہ سے اس کو اس لیسن ہم پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک وہ لوگ اولئک وہ سب کے لیے آتا ہے، اولئک وہ لوگ علی ھدن ہدایت پر ہیں، علی ھدن ہدایت پر ہیں. ھدن جو ہے ہم نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد ہم پڑھ لیں گے ھدن کیا چیز ہے. یہ بیسیکلی اسم ہے، چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پر 2 زبر ہیں، یعنی کہ تنوین ہے. وہ ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک و کمنا اور اولئک وہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے. اب اولئک کا معنی بھی وہ سب ہے اور ہم کا معنی بھی وہ سب ہے. تو یہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے 2 جو لفظ لائے گئے، اس کا مقصد ہے یہ ایمفیسس پیدا کرنا ہے اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہی لوگ کیا ہیں جن کے ابھی تذکرہ جن کا ہوا، جن کی 5 صفات بیان کی گئی، یہی لوگ کیا ہے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. کون سی دعا پڑھی تھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے. متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. متقین کامیاب ان لوگ ہیں جو کو بھی ان 5 صفات کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ان 5 صفات پر مضبوطی سے عمل کر لے گا تو وہ ہدایت یافتہ بھی ہو جائے گا اور وہ کامیاب بھی ہوگا. اس سے بڑا کامیاب کوئی شخص نہیں ہوگا. اس کو کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. تو ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ 5 صفات ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیات کی اشارہ تھی جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں، 5 آیات سورۃ البقرہ کی، اور اس میں 5 صفات ہم نے دیکھی اور یہ آخر میں نتیجہ ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی. الحمدللہ آیات مکمل ہوئی. اس کے بعد ہم اسباق، دعا اور پلان دیکھیں گے. اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں. متقین کی 5 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. پہلی 3 صفات یہاں پر ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت کیا تھی کہ قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہی کامیاب لوگ ہیں. جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے تصور احساس کے ساتھ جب دیکھنا ہے تو ہم نے دعا کرنی ہے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کیا ہے؟
रब्ब जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये क्या है? ये हमने दुआ याद रखनी है कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को नमाज काम करने वाला बना, और हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो दुआ करनी है। उस दुआ के बाद अगला है स्टेप है एहतिसाब करना, अपनी अकाउंटेबिलिटी करना कि इससे पहले जो मेरी जिंदगी गुजरी है क्या ये सिफात मेरे अंदर सही तरीके से मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना है और आइंदा उसको अपनाने की कोशिश करनी है। आइंदा जिंदगी का प्लान क्या करना है? इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में वक्त सर्व करने का प्लान बनाऊंगा कि अल्लाह के रास्ते में टाइम लगाऊं, मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, अपने पूरे दिन का कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सर्व करूं। आइए अस्मा और अफ़आल को देखते हैं। हमने कोर्स 2 में यही तरीका होगा और आगे अंदर आने वाले कोर्स में भी ये होगा। जब आयात हम पढ़ लेंगे, आयात पढ़ने के बाद उसमें से आने वाले कुछ अस्मा और अफ़आल को देखेंगे। अस्मा से क्या मुराद है? अस्मा से मुराद वो वाले अस्मा हैं तो जो इस आयत में वाहिद इस्तेमाल हुए हैं और उनका जमा क्या है, या कोई जमा इस्तेमाल हुआ तो उनका वाहिद क्या है, या इस एतबार से कि कोई ऐसा इसम है कि जिसका अपोजिट हमें मालूम हो तो उसका मीनिंग समझ आ जाता है, तो उसका अपोजिट हम देख लेंगे। तो यही मतलब है अस्मा देखने का। और अफ़आल से मुराद क्या है? अफ़आल से मुराद ये है कि वो अफ़आल जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, 3 हरफ़ी अफ़आल में से फ़ातहा, नसरा, ज़रबा और सामिया के पैटर्न पर आने वाले वो अफ़आल जो कोर्स 1 में हमने पढ़ लिए, उसको हम कहते हैं सेहतमंद हरफ वाले अफ़आल। वो इसमें से कौन कौन से हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल जो हमने कोर्स 2 में पढ़ लिए हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये तरीका होगा इंशाल्लाह। अस्सलात एक इसम है, सलातुन ये इसका माना है नमाज, और इसकी बाद दिया सलावात, ये वाहिद इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। दूसरा इसम है मुफ़लिहून, और इसकी बाद आती है मुफ़लिहुन। मुफ़लिहुन इसम फ़ाइल है, और इसमें है मुफ़लिहून वानून से जमा, और मुफ़लिहीन यानून से जमा आती है। ये 2 अस्मा थे इस एतबार से जो हमने बात की। अब देखते हैं अफ़आल कौन से इन आयत में। अफ़आल में ये 3 कैटेगरीज होगी, फ़ातहा, नसरा, ज़रबा, सामिया, ये 4 पैटर्न होंगे, 4 बाब होंगे। इन 4 बाब से आने वाले सेहतमंद हरूफ वाले अफ़आल कौन से हैं इन आयत में? रज़क़नाहुम, हमने फिर पढ़ा है। नसरा से आता है रज़क़ा, यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़, राज़िक़ुन, मरज़ूक़ुन और रिज़्क़ुन। ये हमने 3 हरफ़ी अफ़आल में पढ़ा था, सेहतमंद हरूफ वाला है। इसमें कोई भी कमज़ोर हरफ नहीं है। रा, सा और क़ाफ इसका मादा है। ये बाब कौन सा है? नून। नून जो लिखा है इसका मतलब है ये बाब नासारा से है। ये फिर हमने पढ़ा ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कमजोर फेल अभी तक नहीं आया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट आयात में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसका कुरान का हिस्सा मुकम्मल। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 इशारा डी। पहले सफ़े का चौथा इशारा है ग्रामर पार्ट में। ग्रामर में आज हमारा टेबल है काला। काला का जो टेबल आप में नजर आ रहा है, इंटरेस्टिंग ये है कि ये साथ आपको अकाउंटिंग नजर आ रही है 1715, यानी 1715 दफा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। तो गोया ये अफ़आल के एतबार से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फेल है कुरान पाक में। काला, काला का जो फेल है ये कुरान पाक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आइए इसको सीखते हैं। और ये जो स्लाइड हमें नजर आ रही है कमजोर हरूफ वाव है, या है, अलिफ है, इंशाल्लाह ग्रामर के तमाम लेसन में हमें नजर आएंगी ताकि हमें याद रहे कि हम कमजोर हरूफ वाले अफ़आल सीख रहे हैं। कमजोर हरूफ में है वाव या अलिफ। हमने पढ़ लिया था कि इनको कमजोर क्यों कहा जाता है, इसलिए इनकी जो साउंड है उनकी जो आवाज है वो कमजोर या बीमार शख्स की तरह होती है। और कमजोर के साथ साथ हमने कहा था कि ये स्पेशल है, कमजोर नहीं बल्कि बेस्ट ये है कि ये हम कहेंगे ये स्पेशल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं अब कमजोर अफ़आल कैसे होते हैं कि जिसमें कोई भी कमजोर हरफ है, जिसमें किसी भी फेल में कोई एक भी कमजोर हरफ होगा तो पूरे का पूरा फेल कमजोर फेल कहलाएगा। पूरे का पूरा फेल क्या होगा? कमजोर फेल कहलाएगा। ऐसे ही जैसे कि कोई शख्स है उसकी कोई भी हाथ या पाँव उसमें जख्मी हो तो उसको कहते हैं ये जख्मी शख्स है, ये बीमार शख्स है। ऐसे ही कमजोर फेल के अंदर सारे के सारे वर्ड से कमजोर होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक भी अगर कमजोर हुआ तो सारे के सारे फेल को कमजोर फेल कहेंगे। ठीक है जी। और कमजोर अफ़आल के सिलसिले में 3 अहम बातें हैं, ये हमने याद रखनी है, ये हमें आगे जाकर बहुत सारे कोर्सेज में काम आएंगी। तो सबसे पहली बात क्या है
کہ یہ 4 باب سے آتے ہیں، یا فاتحہ سے، ناصرہ سے، زارابا سے اور سامیہ سے۔ یہ جو پہلی بات ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بات ہمیں صرف کورس 1 اور 2 کی حد تک ہمیں یہ کام آئے گی۔ یہ پہلی بات جو ہے یہ صرف کیا کورس 2 کے حد تک کام آئے گی، 1 میں تو چونکہ کمزور افعال تھے ہی نہیں، تو یہ صرف کورس 2 کے حد تک کام آئے گی۔ یہ چاروں یہ جو فعل ہیں ان چاروں باب میں سے کسی ایک سے آتے ہیں، فاتحہ سے ہوں گے یا ناصرہ سے ہوں گے یا ضربہ سے یا سامیہ سے ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری اہم بات کیا ہے کہ کمزور حروف جو ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں، یعنی کبھی واو کی جگہ یا آ جائے گا، کبھی یا کی جگہ واو آ جائے گا، اور کبھی واو یا کی جگہ الف آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حمزہ کے بارے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ حمزہ بھی کمزور حرف تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کمزور حرف کی طرح عمل کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے، کہیں کہیں اس کی ایگزامپل آئیں گے انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو اہم بات ہے کمزور حروف کے بارے میں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آگے تمام کورسز میں کام آئے گی۔ تیسری اہم بات کمزور حروف کے بارے میں کیا ہے کہ جب کمزور افعال میں جو پہلا فعل ماضی کا فعل ہے اس میں اگر آپ کو الف نظر آ جائے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا بات کی؟ الف کمزور حرف تو ہے، کمزور حروف تو یہی ہیں، الف واو یا، یہ تینوں ہی ہیں۔ الف کمزور حرف ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھنا کہ الف جو ہے وہ اصل میں واو تھا یا تھا، یعنی واو کی یا کی بدلی ہوئی حالت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کالا، اب کالا میں ہم دیکھ رہے ہیں کالا کے اندر جو الف نظر آتا ہے یہ کمزور حرف ہے۔ ہم کہیں کالا میں کون سا کمزور حرف ہے؟ الف کمزور حرف ہے۔ کالا کمزور فعل ہے کیونکہ اس میں الف کمزور حرف ہے، کالا کمزور فعل ہے لیکن کیونکہ اس میں الف کمزور حرف ہے۔ لیکن آپ بات کرتے ہیں کالا کا مادہ کیا ہے، تو مادہ قاف الف لام نہیں ہے بلکہ قاف واو اور لام ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ رہی بات کہ یہ جو کالا کے اندر الف آ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ واو ہے۔ تو مادہ کیا ہوا؟ قاف واو لام۔ اسی طرح سے دعا ہے، دعا ایک فعل ہے، ہم پڑھیں گے اسی کورس میں، اس میں بھی الف آ رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ الف کیا ہے؟ دال عین اور واو ہے، دال عین اور واو، مادہ کیا ہے اس کا؟ واو، دال عین واو ہے۔ ہم یہ اگر یہ کوشچن ہو جائے کہ دعا کمزور فعل ہے کیونکہ اس میں الف کمزور حرف ہے، تو الف کمزور حرف تو ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ آپ کو آگے سارے کورسز میں کام آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی الف یا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثال دی گئی ہے یا کہ مثلا قاعدہ اور زادہ، یہ دونوں افعال بھی ہم اسی کورس میں ہی پڑھیں گے۔ اب قاعدہ اور زادہ کے اندر جو الف آ رہا ہے، کاف الف دال، کاف زا الف دال آتا ہے، تو یہ الف اصل میں یا ہے، تو مادہ کیا ہوا؟ کاف یا دال، اور دوسرا کیا ہے؟ زا یا اور دال، ٹھیک ہے جی۔ تو قاعدہ اور زادہ کمزور فعل ہیں کیونکہ ان کے اندر الف کمزور حرف ہے، لیکن مادہ ان کا کیا ہے؟ کاف یا دال اور زا یا دال، ٹھیک ہے جی، یہاں بات ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے ہم نے بریک سے پہلے بھی پڑھ لی تھی کہ الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، الف شروع میں نہیں آتا، ہم نے اس سے پہلے الف اور حمزہ کے فرق میں یہ بات پڑھ لی ہے۔ تو یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے الحمدللہ؟ جی سر، یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ سلائیڈ آپ کو بار بار آئے گی، ہر گرامر کے لیسن میں آئے گی، لیکن یہ اس پہ ایکسپلین ہم بار بار نہیں کریں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جس برادر احمد آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی میرا سوال یہ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو الف آیا ہے وہ واو کی شکل ہے یا کی شکل ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ آگے تھوڑا سا آگے جائیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے الف کی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اگلا ہمارا شروع کریں گے جو فعل ہے، آج کا ہمارا فعل کون سا ہے؟ کالا۔ تو یہ سلائیڈ ہمیں نظر آتی رہے گی کہ ہم نے کورس 1 میں جب افعال پڑھے تھے تو ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا، ایک پوئم یاد کی تھی کہ اگر قرآن کھولو گے تو فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو سامیہ۔ اور ہم نے کورس 2 میں پڑھے جانے والے افعال کے لیے بھی اسی طرح سے ایک پوئم یاد کرنی ہے، کون سی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا
वादा, ये दो फाल हम पढ़ चुके हैं। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो, दा हिदायत की अदा। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोर्स 2 में आने वाले जो कमजोर अफाल के बारे में बेसिक बातें कवर की हैं। अब जाते हैं आज का फेल। आज का फेल है काला। काला कमजोर फेल है इसलिए कि इसके अंदर हरफ, कमजोर हरफ अलिफ आ रहा है, और इसके बारे में हमने पढ़ा है कुल हुवल्लाहु अहद। तो काला आपको कुरान पाक में सबसे ज्यादा आने वाला फेल नजर आएगा इंशाल्लाह। जब आप तिलावत करेंगे आपको नजर आएगा, मुख्तलिफ शेप में नजर आएगा। कभी माजी होगा, कभी मुजारे होगा, कभी फेल अमर आएगा, कभी फेल नहीं आएगा, और कभी इसम फाइल इसम मफूल आ जाएगा, कभी मुख्तलिफ शेप में नजर आएगा। ठीक है, तो कुल हुवल्लाहु अहद हमने रेफरेंस जुमला पढ़ा था। काला का माने उसने कहा, काला उसने कहा। तो कमजोर हरफ के बारे में एक बात और हमने पढ़ी थी कि ये कभी शुरू में आ जाता है जैसे वहाबा में आ गया था, या बादा में आ था, कभी दरमियान में आता है जैसे काला में आ गया और ज़्यादा वगैरह में आ गया, कभी आखिर में भी आता है। बहरहाल काला फिर माजी सीखते हैं इसका। फिर माजी में है काला उसने कहा, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा। साथ साथ इशारे जरूर करें, इशारों की वजह से ही आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट तब होगी जब आप इशारे करेंगे साथ साथ। दोबारा कीजिए, काला, कालू, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना। इन अफाल में भी वैसे ही है जैसे कि हम पहले बहुत से अफाल 3 हरफी अफाल हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी आखिर में ता, तू, तुम, ना का इजाफा माजी में होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। दोबारा कीजिए, माजी काला, कालू, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना। इशारे करते हुए याद रखें कि माजी के इशारे हमने चेस्ट लेवल पे करने हैं और मुजारे के आई लेवल पे करेंगे। आइए सीखते हैं इसके अरबी बोलचाल में। हल काला, इसका तर्जुमा क्या है? क्या उसने कहा। हल का माने क्या, काला उसने कहा, क्या उसने कहा। नाम काला, जी हाँ उसने कहा, तो नाम का इजाफा होगा जो गायब की बात हो रही है। हल कालू, क्या उन सब ने कहा, तो जवाब में क्या होगा, सिर्फ नाम का इजाफा करेंगे, नाम कालू, जी हाँ उन सब ने कहा, जी हाँ उन सब ने कहा, ऐसे इशारा करेंगे। हल कुलता, अब आपस की बात शुरू होगी, क्योंकि या किसी के बारे में बात होती है, या किसी से बात होती है, या अपने बारे में बात होती है। तो हल कुलता, क्या आपने कहा, तो ता का जवाब किससे आता है, तू से। नाम कुलतू, नाम कुलतू, जी हाँ मैंने कहा। हल कुलतुम, क्या आप सबने कहा, क्या आप सबने कहा। नाम कुलना, जी हाँ हम सबने कहा, जी हाँ हम सबने कहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब में नाम के साथ आंसर हो रहा है। काला कहना इसका तर्जुमा है, और ता का जवाब तू से आया और तुम का जवाब ना से आया है। ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से। अरबी बोलचाल में हम इसको मजीद सीखने के लिए हम साथ कोई ना कोई इसम मिलाते हैं। हल काला खैरन, इसका तर्जुमा क्या होगा, क्या उसने कहा। खैर कहते हैं भलाई को, अच्छी बात को। हल काला खैरन, क्या उसने कहा भलाई या अच्छी बात कही। नाम काला खैरन, जी हाँ उसने कही अच्छी बात। यहाँ पर भी आप देखते हैं जो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, वैसे तो हमें ये बहुत आगे जाके बात पढ़नी है। यहाँ पर भी है जो ऑब्जेक्ट होता है वो जबर के साथ आता है, ये जो नजर आता है। ठीक है, बहरहाल ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं, ये बातें। हल कालू खैरन, क्या उन सब ने खैर की बात की। नाम कालू खैरन, सिर्फ खैरन का इजाफा, बाकी सेम इस तरह से जैसे हम पिछले साइड में कर चुके हैं। हल कुलता खैरन, नाम कुलतु खैरन। हल कुलतुम खैरन, नाम कुलना खैरन, नाम कुलना खैरन। तो काला का तर्जुमा हमें अच्छी तरह से याद हो गया। काला माजी है, काला कालू कुलता कुलतु कुलतुम कुलना। तो काला का माना है कहना। अल्हम्दुलिल्लाह माजी हमने सीख लिया। अब इसका मुजारे की तरफ आते हैं। मुजारे कैसे बनेगा। मुजारे इन चारों के पैटर्न पर ही आना है, जैसे हमने कमजोर अफाल के बारे में पहली बात पढ़ी थी कि इन 4 पैटर्न पर ही आएगा। तो पता ही आप तो नहीं है, नासरा सामिया से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें काइला नहीं है।
सामिया इसके अंदर जो है हमने 3 हरफी फ़ाल में ये जो दरमियान वाला था उसको हमने देखना होता है। 3 हरफी फ़ाल में हमने इसको देखना है कि इसके नीचे या ऊपर क्या ज़बर है, इसमें हरकत क्या है। तो माजी में चूंकि नीचे ज़ेर है तो काला के ऊपर ज़ेर तो है नहीं है, लिहाजा सामिया से तो नहीं आ सकता। अब बाकी तीनों में किस पे आएगा? काला या कालू आता है अगर फातहा से करें तो, अगर नासरा से करें तो काला यकूलू आता है, अगर ज़राबा से करें तो काला यकीलू आता है। तो फैसला अब किसने करना होगा? जाहिर बात है फैसला अरब लोग करेंगे जो अहले ज़ुबान है, वो कहते हैं काला यकूलू बेस्ट है, काला यकूलू बेस्ट है। यानी कि उन्होंने इसको नासारा के पैटर्न से लिया, उन्होंने इसको कहाँ से लिया? नासारा यनसुरु का पैटर्न ले लिया कि काला यकूलू नासारा यनसुरु से है। अब वो अलग बात है, हम इसको एंड पे डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये काला यकूलू नासारा से है। ठीक है, गैब पर ईमान तो हम ले आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हमें हिंट्स तो बता देना, तो हिंट्स इंशाल्लाह बताएंगे। आप थोड़ा सा होल्ड में। यकूलू हम हमारे सामने मुजारे करते हैं, यकूलू ज़रीबत नासा से होगा, तो इसका पहले टेबल करते हैं। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं। दोबारा करें, यकूलू यकूलूना, तकूलू अकूलू, तकूलूना नकूलू। फिर कीजिए, यकूलू यकूलूना, तकूलू अकूलू, तकूलूना नकूलू। यहाँ पर मुजारे में आप देखते हैं कि ये जो यकूलू में या है, यहाँ भी या, ये ता हमजा ता नून, ये क्या चीज़ है? ये मुजारे की निशानी है। ये क्या मुजारे की निशानी है, मुजारे की अलामत है। बाकी इसके बाद हमें यकूलूना में वानून जमा के साथ जमा के लिए आ गया, तकूलूना में वानून जमा के लिए आ गया, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक बर्तन है जो क्वेश्चन आप लोगों ने सबने बल्कि किया था क्वेश्चन के हमें कैसे पता चलेगा कि ये माजी में जो अलिफ आया था ये वाव है या है, ये वाव है या है। तो याद रखें, हमें ये बात आम तौर पर जो हम अफ़ाल यहाँ पढ़ेंगे उसमें हमें फेल मुजारे के पहले सीगे में पता चल जाएगी। फेल मुजारे के पहले सीगे में ये बात पता चल जाएगी कि जहाँ पर अब देखें यकूलू है पहला सीगा फेल मुजारे का, तो इसमें क्या है? या जो है शुरू वाली, वो जैसे मैंने बात की कि मुजारे के अलावा इसको अगर आप खत्म करें, बाकी क्या रहता है? कॉफ वाव लाम, बाकी क्या रहता है? कॉफ वाव और लाम। तो कॉफ वाव लाम ये मादा है, ये क्या है? मादा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो माजी के अंदर अलिफ था ना, वो असल में वाव है। अलिफ असल में क्या था? वाव था, जो कि मुजारे में वापस आ गया। क्योंकि हमने कमजोर अफ़ाल के बारे में ये बात पढ़ी है कि कमजोर हुरूफ एक दूसरे की जगह आते रहते हैं, एक बदलते रहते हैं। यानी कभी वाव अलिफ की जगह पर आ गया, कभी अलिफ वाव की जगह पर आ गया। अब देखिए, कमजोर हरफ काला में है, लेकिन माजी के अंदर अलिफ नजर आ रहा है और मुजारे में वाव नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना? तो माजी के अंदर जैसे अलिफ नजर आ रहा है, तो मादा असल हमारा टारगेट है मादा। इसका मादा क्या है? इसका रूट लेटर क्या है? मादा या रूट लेटर से ही लेकर हमने बाकी चीजें भी बनानी है, बहुत सारी चीजें हमने आगे बनानी है, तो वो मादा को ही लेकर बनानी है। तो अल्टीमेटली हमने मादा की तरफ ही जाना है और रूट लेटर के इल्म हमने सीखना है। जैसा हमने इस बारे में बात की थी, आलिमा को ले तो उससे अल्लामा 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 सारे हमने इससे पढ़े थे कि इससे कितने अल्फाज बनते हैं। तो मादा को सीखने के लिए हमने क्या क्या सीखा? काफ वाव और लाम। जी ब्रदर इफ्तिखारुल्लाह साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? जी, मेरा ये पॉइंट था कि जब हम ये मैं देख रहा था ये फेले माजी के अंदर काला और कालू, कालू के अंदर अलिफ है और उसके बाद कुलता कुलतू और अलिफ गायब हो गया फेले माजी के अंदर। ये कौन सी यानी कि इसमें अलिफ जो है वो आराम करने चला गया या कमजोर अलिफ था, इस वर्ड था इसलिए वो गायब हो गया। और जबकि हम फेले मुजारे में आते हैं तो वहां पे दोबारा हमें अलिफ की जगह पे मादे का लफ्ज वाव मिल रहा है। ठीक है, तो मादे का अरब तो वैसे भी एक्चुअली वाव ही है, अलिफ तो मादे का हिस्सा नहीं है। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि ये जो कालू के बाद कुलता आ गया है, यहाँ पर ये अलिफ गायब हो गया, अलिफ गायब हो गया, अलिफ यहाँ पर गायब हो गया। तो ये कमजोर हरूफ के बारे में हमने स्टार्ट में ये बात पढ़ ली थी कि ये कमजोर हरूफ जो है गायब हो जाते हैं, कभी गायब हो जाएंगे, कभी दोबारा फिर वापस आ जाएंगे।
تو ایسا ہوتا رہتا ہے. کمزور حروف کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, یہ ایسا کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ بیسک کے بعد اگر آپ جائیں انشاءاللہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو وہ کیا ہے کہ یہ جو کمزور حروف میں آتی ہے نا, کمزور حروف کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے اندر, ان تبدیلیوں کی وجہ سے اس طرح کی ان کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ یہی بات ہے. یہ بردر عمران صاحب آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی سر, یہ زبر سے پیش میں بھی کنورٹ ہو گیا, یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. قالو سے قلتا, قلتو. اس سے پہلے کوئی فعل ایسا نہیں پڑھا ہم نے. سر میں یاد آنسر نہیں آ رہا. یہ اور کسی کا کوشچن ہے, کوئی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ ابھی برادر نے بات کی کہ پیش اور زبر کیسے آ گئی ہے. تو یہ عربی کا میں جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ چینج ہوتی رہتی ہے اس میں, کیونکہ عربی سونگ کی زبان ہے. اب قالتا نہیں ہو سکتا. کیا ہوتا ہے؟ قالتا اگر آپ اس کو لکھیں, اگر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس کو, اگر آپ یہ لکھ لیں قالتا, اب بیسیکلی کاف کے بعد جو الف ہے وہ بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے. جب دو ساکن جمع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس نے بننا تھا الف کمزور حرف ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے, تو یہ بنتا ہے قلتا. کیا بنتا ہے؟ قلتا ایسے. لیکن عربوں کو یہ اچھا نہیں لگا, یہ اس کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہے, لہٰذا انہوں نے اس کو کاف کو پیش سے بدل دیا, تو یہ قلتا بن گیا. ٹھیک ہے. اس کی بڑی اصل میں بڑی ڈیٹیل میں باتیں اس کے اندر ہیں, یہ ہم اس اسٹیج پہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. اس کو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, اور یہ تفصیل ہے اس کے اندر بہت ضروری, چونکہ کمزور ہو گئے تو جب تبدیلیاں بار بار ہوتی رہتی ہیں نا, یہ گرتے رہتے ہیں, کبھی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو اس میں بہت تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو ابھی ہمارے سامنے جو شیپ ہے ہم نے اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے تو ہم بات کریں تو مادہ کی, اور ہم نے یہاں پر اس اسٹیج پہ دو باتیں کی ہیں. ایک تو کالا کے بارے میں کہ کالا میں جو الف ہے وہ اصل میں واو ہے یا ہے, ہمیں کہاں پتہ چلے گا؟ مضارع کے پہلے صیغے میں پتہ چل جائے گا. ایک بات یاد. ٹھیک ہے جی. اور کمزور حروف کبھی غائب رہتا ہے, کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. مضارع کو عربی بولچہ میں سیکھتے ہیں. حل یقولو, نعم. یقولو کیا وہ کہتا ہے؟ جی ہاں وہ کہتا ہے. حل یقولون, نعم یقولون. حل تقولو, کیا آپ کہتے ہو؟ نام اقولو. حل تقولون, نام نقولو. الحمدللہ. مضارع ہم نے سیکھ لیا. اس کے بعد امر بنانا سیکھتے ہیں. امر کیسے ہے؟ امر ہم بنانا سیکھتے ہیں. یہ امر بنتا ہے مضارع سے. امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے. اور مضارع کا جو انتا والا صیغہ اس سے بنتا ہے. کالا یقولو تھا تو تقولو اس سے بنے گا. کالا یقول, یقولو یقولونا, تقولو اقولو, تقولونا نقولو. یہ جو تقولو والا صیغہ سے بنتا ہے, تو آپ کیا طریقہ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ مضارع کی جو علامت ہے اس کو گرانا ہے. مضارع کی علامت کیا ہے یہاں پر؟ تا مضارع کی علامت ہے, اس کو گرا دیا اور آخر کو ساکن کرنا ہے. آخر کو ساکن کریں گے, تین لام ساکن ہو جائے گا, تو کیا بن گیا؟ یہ پڑھا نہیں جا رہا. ظاہری بات ہے جب پڑھنا دشوار ہو, دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں, دونوں پڑھا نہیں جا رہا, تو ایک کو وہاں سے گرانا ہے. تو گرانے کے لیے کون قربانی کا بکرا بنے گا؟ واو. واو کمزور حرف بنے گا, کیونکہ کمزور تھا تو کمزور حرف جو ہے وہ گر گیا. تو اس لیے کمزور حرف سنتے گر گیا, تو باقی کیا رہ گیا؟ کل. باقی رہ گیا کل رہ گیا. تو پھر امر کیا ہوا؟ کل. پھر امر کیا بن گیا؟ کل. دو کام کرنے ہیں پھر امر بنانے کے لیے. مضارع کی علامت کو گرایا جو کہ تا ہے یہاں پر, اور آخر کو ساکن کیا, تو دو ساکن جمع ہو گئے ہیں. تو ایک کو گرا دیا, اور کمزور حرف ہی گرتا ہے جو کہ وہ کمزور ہے پہلے سے ہی, تو غائب ہو گیا, تو کل رہ گیا اس میں فعل امر میں. کل. قل قولو لا تقل لا تقولو. پھر کہتے ہیں قل تو کہہ, قولو تم سب کہو, لا تقل مت کہہ, لا تقولو تم سب مت کہو.
अरबी बोलचा में देते हैं कुल, तू कह। तो याद रखें कि जो फेल अमर है या फेल नहीं है, इसका आंसर हमेशा मुजारे से आएगा, माजी से नहीं आएगा। कुल तू कह, मुजारे क्या है, अकूलू मैं कहूंगा या कहता हूँ। कूलू तुम सब कहो, तो इसका क्या आएगा आंसर, नकूलू हम सब कहते हैं या कहेंगे। मुजारे में जो दोनों बातें हो सकती हैं। कुल खैरन, तो अच्छी बात क्या है, भलाई की बात क्या है, तो अकूलु खैरन मैं कहता हूँ भलाई की बात। कूलू खैरन तुम सब अच्छी बात करो, भलाई की बात करो। नकूलु खैरन हम सब भलाई की बात। ला तकुल यहाँ पर आ रहा है नहीं का सीगा, ला तकुल तू मत कह, तो इसका भी आंसर मुजारे से आएगा, ला अकूलू मैं नहीं कहूंगा। ला तकुलू तुम सब मत कहो, ला नकूलू हम सब नहीं कहेंगे। ये भी यहाँ पर मुजारे इस्तेमाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फेल अमर और नहीं, इसके बाद हम इसका इसम फाइल सीखेंगे। इसका फाइल आता है काइलुन के वजन पर। क्या आता है, काइलुन। फाइलुन का साउंड होगा फाइलुन, नासिरुन, दारिबुन, फातिहुन, उसी पे काइलुन कहने वाला, काइलुन कहने वाला। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काफ अलिफ, काफ के बाद अलिफ आ रहा है। यहाँ पर भी जो कि असल में तो वाव ही है, हम मादा पढ़ चुके हैं, मादा इसका काफ वाव लाम है। तो काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, मकूलुन जो काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया हो, और कौलुन मस्तर है। कौलुन क्या है, मस्तर है, काफ वाव लाम कहना। हल अंता काइलुन, हल अंता काइलुन क्या आप कहने वाले हो, नाम आना काइलुन, सफा का इशारा है, काइलुन कहने वाला। हल अंतुम काइलूना, ये जमा का इशारा क्या है, बाहों से, काइलूना राइट साइड पे आपने इसको खींचना है। नाम नहनु काइलूना, काइलूना जी हाँ हम सब कहने वाले हैं। मोनस को सीखते हैं। मोनस के लिए सिंपल ही करना है कि सिर्फ ता साकिन लगाना होगा आखिर में, काला के बाद में आ जाएगा कालत आ जाएगा। काला हुआ काला, हिया कालत उस औरत ने कहा, हुआ यकूलु था और हिया तकूलु औरत कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मोनस को सीखने के बाद हम इसका पूरा टेबल करते हैं। तो पूरा टेबल के लिए काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू। अमर है कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। हुआ काला, हिया कालत, हुआ यकूलू, हिया तकूलू। ये पूरा टेबल है। और इसमें आपने एक चीज नजर आ रही है आप सबको कि ये रेड कलर के जो दायरे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये माजी के शुरू में, मुजारे के शुरू में, फिर अमर के शुरू में और आखिर में ये इसम है तीनों। तो ये क्या है, 6 चाबियां इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 6 चाबियां हैं। तो 6 चाबियां का मतलब है कि जब हमें ये आ जाएंगे किसी फेर के, तो हम पूरा टेबल बना सकते हैं। माजी का आ जाएगा तो हम पूरा टेबल माजी का बना लेंगे। अगर मुजारे की चाबी पता चल जाए तो हम मुजारे का पूरा टेबल बना लेंगे इंशाल्लाह। फिर अमर का भी ऐसे, ठीक है जी। तो इसके 6 चाबियां क्या करें, काला, यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन, ठीक है जी। ये 6 चाबियां करनी है, काला, यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। आइए ग्रामर के जो लेसन है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अफआल में काला। काला के लिए 3 क्वेश्चन हमें आए हैं। तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात। पहला क्या, तुम सब कहो, कुल तू कह, कूलू तुम सब कहो। तुम सब कहो के लिए कौन सा आएगा, कूलू, कूलू ये आ गया। एक सेकंड, अब दूसरी बात है तुम सब कहो तो हो गया। इसके बाद है लोगों से, लोगों के लिए क्या अन्नास आता है, तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, पर कहो तो मुदारे नहीं, कूलू लिन्नास लोगों से अच्छी बात के लिए हमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, खैरन।
खैरन। ताकि ये माजी तो नहीं है, कौन सा? मुदारे ये तुम सब अमर कहो। है, तुम अमर। सब कहो, ये ऑर्डर है, ना सॉरी माजी सॉरी है ना मुजारे है, ये ऑर्डर और अमर है। कुल अमर है तू ये। क्या, कुलू तुम सब कहो, तो ये जमा का सिगा है फिल अमर में, तुम सब कहो लिन्नासी लोगों से खैरन अच्छी बात, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है उर्दू में तर्जुमा करना है, इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाह। इन्नल लजीना का तर्जुमा है इन्ना बेशक, जिन अल्लजीना लोगों ने वो कहा सब हमारा रब अल्लाह है, कालू उन्होंने कहा रब्बुना, जिन कहा कि अल्लाह हमारा रब है। देखिए हमारा आप रब है। ऐसे आगे ना चले ना, आप तरतीब से एक एक करके चले, जब मेरे साथ से चलेंगे तो बात समझ आएगी बाकियों को भी। इन्ना बेशक, लजीना वो सब लोग, कालू, कालू का तर्जुमा क्या है? काला कालू, जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा, अल्लजीना वो सब जो, कालू जिन्होंने कहा, रब्बुना रब्बुना हमारा रब है। हमारा रब, रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, हमारा रब अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह है। तीसरा क्वेश्चन है हल कुल तुम खैरन, हल कुल तुम खैरन, क्या आप सबने खैर की बात की? तो क्या जवाब आएगा? कुल तुम के जवाब में क्या आएगा? नाम नाम कुलना खैरन। खैरन। कुल तुम की जगह आ जाएगा नाम कुलना, कुलना खैर। कुलना, नाम कुलना खैरन जी। इसके बाद फिर हमने जब काला का टेबल याद कर लिया तो है ताबा का टेबल उसी की तरह आता है, उसने तोबा की, ताबा उसने तोबा की, तो हमने ताबा का टेबल भी इसी तरह से याद करना है जैसे कि हमने काला का याद किया। तो ताबा के अंदर भी अगर हम देखें तो उसी तरह से अलिफ नजर आता है, फिर माजी क्या है? ताबा काला, तो यहाँ पर भी जो अलिफ है ये असल में क्या है? कमजोर ये हर्फ है। कमजोर हर्फ है, अलिफ असल में क्या है? कमजोर हर्फ है। कमजोर हर्फ है। कमजोर तो है। अलिफ असल में वाव है कि या है? वाव है। वाव है, ठीक है। माजी मुजारी उसका क्या है? यतूबू, ताबा यतूबू, ताबा ताबू, तुबता तुबतु तुबतुम तुबना, और मोनस की जाएगा ताबत, आखिर में सिर्फ ता साकन लगा देंगे। मुजारे का आएगा यतूबू यतूबूना, ततूबू, दो ता आ जाएंगे, ततूबू अतूबू ततूबूना नतूबू। और फिर हमारा है तुब, जब वहां पे था कुल, यहाँ पे आएगा तुब तुबू, ला ततुब ला ततुबू, ताइबुन काइलुन ताइबुन, तौबा करने वाला, और डैश आ गया यहाँ पर, यानी इसका इसका मफूल इस्तेमाल नहीं होता, जो तौबा करने वाला है वही तौबा करने वाला है, तो तौबतुन इसका मस्तर आता है, ठीक है जी। ये ताबा का टेबल हमने इस तरह से वर्कबुक में लिखना है, काला के टेबल को देखते हुए सेम उसी साउंड पर आएगा, उसी तरह से हमने ताबा का टेबल बनाना है इंशाल्लाह। 6 चाबियां किताब में दे दी गई हैं, उसको देखकर सर काइंडली ये अगर इसमें फाइल और इसमें मफऊल इसका समझाते हैं, ये ताबा का मफूल इसका नहीं आता है, इस्तेमाल नहीं होता ठीक इस है, ताबा, ठीक है, थैंक यू। ताबा यतूबू काला यतूलू की तरह आता है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आखिर में दुआ करें अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।